بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، خوش آمدید، اہلا وعلیکم وسہلا السلام۔ ومرحبا بکم، کیف حالکم یا طلاب؟ ارجو انتم بخیر۔ سمجھ آئی کسی کو؟ اندازہ لگا لیں میں نے کیا کہا۔ الحمدللہ الحمدللہ اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ کیا کہہ رہی ہیں، کہ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ لوگ کہیں کہ نحنو بخیر، انا بخیر والحمدللہ، نحن وکیف بخیر انتی؟ الحمدللہ، انا بخیر الحمدللہ، نانو بخیر الحمدللہ۔ اور میرا حال بھی پوچھنا پڑے گا آپ کو کرٹسی میں۔ الحمدللہ۔ کیف حالک؟ کیف انتی؟ ہاں کیف حالکی، حالک؟ کیف حالکی بھی ٹھیک ہے، اور پوچھتے ہیں کیف انتی یا استاذہ یا استاذہ یا اخت۔ ٹھیک ہے جی، عربی کی کلاس نہیں ہے، وہی QC1 ہے جو لاسٹ ٹائم ہم نے شروع کیا تھا، QC1 بیچ 435۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ اس کورس کو ہم نک نیم ہم نے دیا ہوا ہے QC1، کیونکہ آسان کورس ہے تو اس لیے اس کا آسان سا ایک نام رکھتی ہیں، اور بلکہ اس کا جو اصل نام ہے وہ ہے آئیے قرآن سمجھیں نماز کے ذریعے، کیونکہ ہمارے کورس کا جو پورا نصاب ہے وہ نماز پر مشتمل ہے۔ تو آج ہم بیچ نمبر 435 کے سیشن نمبر 2 میں مل رہے ہیں۔ تو آج کی کلاس میں ہم لوگ تھوڑا سا کوئکلی، میں صرف سلائڈس دکھاؤں گی پچھلی کلاس کی چند ایک، کیونکہ پورا ہم اعادہ تو ایسا نہیں کر سکتے، لکھا تو ہوا ہے کہ اعادہ کریں گے لیکن اعادہ ہمارے اس میں فارمیٹ میں پورا نہیں ہوگا ٹائم میں۔ تو جن لوگوں سے لاسٹ کلاس کسی وجہ سے مس ہو گئی ان کو ایک تھوڑا سا ہم آئیڈیا دے دیں کہ ہم نے لاسٹ ٹائم کیا ٹچ کیے تھے پوائنٹس۔ انٹروڈکشن تھا ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم جو کہ کورس کے فاؤنڈر ہیں، ارشد اقبال ملک صاحب جو کہ الفلاح منزل ٹرسٹ کے چیئر پرسن ہیں۔ الفلاح کی سرپرستی میں یہ کورسز آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ میں آپ کی ٹیچر ہوں اور میرا نام فریحہ ہے۔ میرے ساتھ سپورٹ سٹاف میں زاہد اقبال بردر ہیں جو کہ کورس کوآرڈینیٹر ہیں۔ مینلی زاہد بھائی ہر طرح کے ایڈمنسٹریٹو اور ٹیکنیکل ایشوز کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ لوگ زاہد بھائی سے رابطے میں رہا کریں، کسی بھی طرح کا کوئی بھی ایشو آ رہا ہے، کسی گروپ میں ایڈ ہونا ہے، کوئی پرابلم ہے، کورس مٹیریل آپ لوگوں کو منگوانا ہے، یا مزید اور کچھ بھی ایکیڈیمک ہیلپ کے لیے بھی۔ فواد بھائی ہیں ہمارے ساتھ ٹیکنیکل سپورٹ، ہماری ویڈیوز بھی شیئر کرتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، اور ہمارے ساتھ بہت ساری یہ سسٹرز ہیں، نورین اکرم، حفصہ سہیل، اقصی ماگرے، ام طلحہ، ام موسیٰ، سمیرہ سہیل، عظمیٰ بٹ، اور بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ آپ لوگوں کو گروپ میں گائیڈ کرتے ہیں، گروپ میں آپ کے ہوم ورکس چیک کریں گے، اور مزید بھی آپ کو کسی بھی طرح کی اسسٹنس چاہیے ہوگی تو یہ لوگ آپ کے ساتھ موجود ہوں گے۔ الفلاح کی طرف سے ہمارے ساتھ مکمل تعاون، سرپرستی، گائیڈ لائنس اور پورا کورس کا مٹیریل ہمیں الفلاح ہی پرووائڈ کرتا ہے۔ الفلاح کی مختلف بلڈنگس اور برانچز آپ دیکھ رہے ہیں۔ الفلاح کا ویژن یہ ہے کہ لرننگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کو آسان بنایا جائے، اور سب لوگوں کو یعنی لائک مائنڈیڈ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر دیا جائے جہاں پہ وہ قرآن کو سیکھیں بھی اور اپنی پریکٹیکل لائفس پہ اس کو اپلائی بھی کریں۔ یہ امپورٹنٹ ہے۔ کورس کا پلانر الگ سے بھی شیئر کیا گیا تھا، اس کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھا کریں۔ آج ہم سیشن نمبر 2 میں مل رہے ہیں جو کہ 9 جنوری کو ہو رہا ہے۔ کورس 2 جنوری سے شروع ہوا تھا اور 3 اپریل کو پورے 3 مہینوں میں انشاءاللہ یہ کورس آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ مزید اس میں کچھ چیزیں لکھی گئی ہیں، ورک بک کی سبمیشن کی ڈیٹس وغیرہ، ان کو آپ لوگ ضرور دیکھیں، اور ان سے متعلق کوئی سوال ہو تو پھر آپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں۔ آپ نے ایک ویکلی ہوم ورک کرنا ہوتا ہے، ورک بک اور تلاوت کرنی ہوتی ہے۔ یہ آپ کے جو مختلف کام ہیں یعنی ہوم ورک، ورک بک جس کے پیچھے بات ہوئی، اور پھر آپ کے پلانر میں آپ نے دیکھا کہ مڈ کوئز اور فائنل کوئز بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ سے ہم لیں گے، اس کی ویٹیج، پرسنٹیج، اور پھر جو آپ ایگریگیٹ مارکس حاصل کریں گے اس کے مطابق آپ لوگوں کو جو سرٹیفکیٹس وغیرہ ایشو ہوں گے ان کے مختلف لیولز اس سلائیڈ میں مینشنڈ ہیں۔ یہاں پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کورس بہت ہی
आसान बनाए गए हैं। मुख्तलिफ दुनिया में लैंग्वेज सीखने के लिए जो जदीद ज़राए और मटेरियल अवेलेबल है, उस सब को इनकॉर्पोरेट करके इस कोर्स को बहुत ही तहकीक करके आप सबके लिए आसान बनाए गए हैं। कोर्स का मटेरियल देख लीजिए, ये एक टेक्स्ट बुक है और एक वर्क बुक है और एक वोकेबलरी कार्ड है, जो कि बहुत ही आपका आसान और दिलचस्प और कलरफुल खूबसूरत मटेरियल है। आई होप कि आप लोगों ने कोर्स का निसाब मंगवा लिया होगा। हार्ड कॉपी आप लोगों के पास इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आपके पास हो। अगरचे हमने सॉफ्ट कॉपीज तो ग्रुप में शेयर कर दी हुई हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के पास बुक एक फॉरएवर का रिकॉर्ड, एक एसेट होता है, बुक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। उसके ऊपर हम नोट्स लेते हैं और सब। वर्कबुक तो खैर वैसे ही बहुत ज़रूरी है। ये वो सर्टिफिकेट हैं जो आप लोग हासिल करेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन वालों को कुछ गिफ्ट्स भी मिलते हैं। और मुझे याद आ रहा है कि मैंने अभी तक अपने कोर्सेज के स्टूडेंट्स को, पोजीशन होल्डर्स को गिफ्ट्स नहीं भेजे, तो इंशाल्लाह वो भी मैं करूँगी। कोर्स के मकासद पे एक नज़र डाल लीजिए कि कुरान समझना आसान हो जाए, नमाज समझ में आए, नमाज हमारी इफ़ेक्टिव हो जाए और कुरान के साथ हमारा एक ताल्लुक मजबूत हो जाए कि हम कुरान को ज़िंदगी में कैसे ला सकते हैं। नेक अमाल की तरबियत और तरगीब हमें मिलती है। मुख्तलिफ किस्म की इंस्पिरेशनल अहादीस और आयात के टुकड़े हम जो पढ़ते हैं, और अरबिक बोलचाल भी हम इसमें सीख रहे हैं। और सिर्फ 20 घंटों में हम कुरान के 50% अल्फाज यानी वोकेबलरी हम इस कोर्स के ज़रिए सीख लेंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट डेटा है, इसको दोहरा लेते हैं कि हम जो अपने कोर्सेज में एक स्टैंडर्ड मुसहफ यूज़ करते हैं, उसको हाफिजी मदनी मुसहफ कहते हैं, और वो ये होता है किंग फहद प्रिंटिंग प्रेस की तरफ से ये प्रिंटेड है। और भी हो सकते हैं 600 सफ़हात पर मुश्तमिल मुसहफ कोई भी, लेकिन हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें कुल 600 सफ़हात होते हैं और हर सफ़े पर 15 लाइनें होती हैं। इसको आमतौर पर 15 सतरी मुसहफ कहते हैं। आमतौर पे मुसहफ को लाइनों की तादाद से पहचाना जाता है। लोग आके कहते हैं कि हमें 13 लाइनों वाला चाहिए, 15 लाइनों वाला चाहिए, तो ये हिफ्स के लिए कुछ स्पेशल तरीके से बना भी हुआ है ये वाला मुसहफ। यानी हर आयत जब एंड होती है तो एक मुकम्मल अपने वक्त के ऊपर एंड होती है, यानी मुकम्मल आयत जब खत्म हो जाती है तो जब एंड होती है। बट आमतौर पे हमने देखा है ना कि मुसहफ में आयत चल रही होती है, आधा हिस्सा अगले पेज पे आ जाता है। तो इस मुसहफ में बहुत सहूलत है हुफ़ाज़ के लिए भी। हर सतर में फिर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 9 होते हैं, और तकरीबन इसलिए कहा जा रहा है, जाहिर है कहीं पे 10 भी हो सकते हैं, कहीं पे 8 भी हो सकते हैं। फिर हर सफ़े पे जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो 9 × 15 वैसे 135 बनते हैं, लेकिन इसको राउंड करके 130 किया गया। और यूं पूरे कुरान में 130 अल्फाज अगर एक सफ़े पे हों और 600 सफ़हात हों तो 78,000 वर्ड्स हैं। तो फिर हमने इसको देखा था कि किस तरह से जो रिपीटेड वर्ड्स हैं उनकी तादाद तो सिर्फ 17,000 है। फिर हमने कहा कि हम कवायद सीखेंगे कुछ सर्फ के, तो हमें सिर्फ 45 वर्ड्स के ऊपर ही मेहनत करनी होगी। और उसके बाद अगर हम रूट लेटर्स का एक कॉन्सेप्ट भी सीखें, जो कि इन कोर्सेज का एक बहुत बड़ा यानी फीचर है, तो हमें सिर्फ 1850 वर्ड्स के ऊपर काम करना होगा। और यूं हम बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी कुरान की वोकेबलरी और फिर उसके मुख्तलिफ कवायद के ज़रिए इसका फ़हम बहुत ही समझें कि क्विकली और इजी वे में सीखते जाएंगे इंशाल्लाह। इस कोर्स की सबसे बड़ी जो इम्तियाजी खसूसियत है वो ये है कि ये सूरतुल फातिहा से डायरेक्टली शुरू हो रही है, वरना अरबिक के कोर्सेज मुख्तलिफ किस्म के जुमलों से या कवायद से या टर्मिनोलॉजी से, इस्तिलाहात से शुरू होते हैं। तो यहाँ पे हम इस्तिलाहात की, टर्म्स की, जर्गन्स की बात करेंगे ही नहीं। और हम वैसे भी अल्लाह ताला से डायलॉग करते हैं सूरतुल फातिहा के ज़रिए, नमाज के ज़रिए। तो हम इसी को इस्तेमाल करते हुए, हम इस आसान तरीन निसाब को सामने रखते हुए और इससे गो थ्रू करते हुए हम कुरान का 50% यानी अल्फाज के हवाले से बात हो रही है सीख लेंगे। और इसमें हमने आज़ान, सना, सूरतुल फातिहा, रुकू सुजूद की तस्बीहात या अज़कार कह लें, तशहुद, दरूद, और इसी तरह से दरूद के बाद की दुआ। फिर कुरान की कुछ 6 छोटी सी सूरतें जो सब लोगों को ऑलरेडी हिफ्स हैं, सूरतुल असर, नसर, अल काफिरून, और फिर 3 कुल जो हैं
ہم کریں گے اس میں کور ان کی بریف تفسیر اور ان کے کچھ اس طریقے سے ہم ان کی ووکیبلری اور اس کی گرامر کو ڈسکس کریں گے کہ ہمیں قرآن فہمی میں بہت ہی آسانی ہو جائے گی. اور کچھ دعائیں ہیں. یہ ہمارا کورس کا نصاب ہے. اس کے بعد ابھی تک ہم نے تعوذ کور کیا تھا لاسٹ کلاس میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بارے میں ہم نے بہت تاکید پڑھی تھی کہ قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ شیطان ہمارا دشمن ہمیں قرآن پڑھنے سے سمجھنے سے ہی روکنا چاہتا ہے. تو اس کا ترجمہ سمپلی ہم سب جانتے ہی ہیں، لیکن اس کے ترجمے میں تھوڑا سا آپ سمجھیں کہ میرے خیال سے ایک بہت اچھا سا ترجمہ ہے کہ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان سے جو مردود ہے. کیونکہ اس کا ترجمہ اس طرح بھی کیا جاتا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں، لیکن پناہ میں آتا ہوں ایک بہت ہی خوبصورت ترجمہ اس کا لگتا ہے. اپنائیت کا اظہار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور یہ ہے کہ ہم نے اپنی ایک عادت بھی ڈیولپ کی تھی کہ ہر کام سے پہلے ہم اپنی سیفٹی کا اتنا ارینجمنٹ کرتے ہیں، تو قرآن پڑھنے سے پہلے بھی اس طرح کی سیفٹی ہمیں چاہیے کہ ہمیں شیطان جو ہے وہ قرآن کو پڑھنے سے، پھر اس کو سمجھنے سے، پھر اس پہ عمل کرنے سے روکتا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے یہ سب سے پہلے یہ بات کی کہ یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس شیطان سے جو کہ مردود ہیں. اور یہاں پہ بی کا معنی ہم اب نوٹ کریں گے کہ بی کا معنی ہے کی یا کے یا کی. تو آگے جا کے آج ہی کے لیسنس میں ہم دیکھیں گے کہ بی کے ہم کچھ اور معنی بھی سمجھنے کی سمجھیں کہ ہمیں موقع ملے گا بی کے کچھ اور معنی بھی. تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ جو چھوٹے سے حروف ہوتے ہیں ان کے معنی اکارڈنگ ٹو دی کانٹیکسٹ چینج ہوتے رہتے ہیں. بتایا جا رہا ہے جس طرح من کے معنی، من کا مطلب سے، ان چیزوں کو ہم نے کور کیا تھا. الشیطان کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے جس کا مطلب ہے کہ ساری جنس، شیطان کی ہر ٹائپ، ہر قسم. اور اسی طرح سے الرجیم اس کی ایک صفہ ہے، اس لیے اس کے ساتھ بھی الف لام اسی طرح سے آ رہا ہے. کچھ چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس تھے کہ شیطان جو ہے وہ حضرت آدم سے لے کر آج تک انسانوں کے ساتھ بھی ہے اور ہم نے بھی کر رہے ہیں مسلسل. اس نے تو دعویٰ کیا ہوا ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے سے ہٹاتا ہی رہے گا یا ہمارے راستے میں بیٹھتا رہے گا. تو ہم نے اس کے لیے اتنا ہمیں افیکٹو طاقتور ایک علاج بتا دیا گیا کہ ہم نے صرف اعوذ باللہ ہی کہنا ہے. اور یہ ہمیں سیفٹی فرسٹ کی پہلی عادت بھی مل گئی. یہ تھا ہمارا ایک کوئک سا اوور ویو جو ہم نے پہلی کلاس میں کور کیا تھا کنٹینٹ اپنا. لیکن اس کے لیے آپ کے لیے بہت ضروری ہے پہلی کلاس اٹینڈ نہیں کی کہ وہ ہماری ویڈیو کو فالو کریں، پہلے کلاس کی ویڈیو دیکھیں. سسٹر آپ کا مائک اوپن ہے تو اس کو آپ اگر رکھیں اپنا میوٹ سب لوگ، تاکہ سب لوگوں کو ڈسٹربنس نہ ہو. کوئی سوال ہوگا تو سیگمنٹ کے اینڈ میں لیسن نمبر 2A جو ہم سٹارٹ کریں اس کے اینڈ میں جو ہم ٹائم دیں گے اس میں کوسچن پوچھ لیجیے گا. بیچ میں بھی کوئی بہت ایمرجنٹ کوسچن ہو تو آپ ہینڈ ریز کر کے یا چیٹ باکس میں لکھ کے پوچھ سکتے ہیں. ٹیچرز بھی آپ کے ساتھ ہیں، سسٹر اکثر بھی ساتھ ہیں، اور بھی لوگ ہیں، تو آپ کو جواب بھی انشاءاللہ ملتا رہے گا. آج ہم فارملی شروع کرتے ہیں اپنا لیسن نمبر 2A. اے سے مطلب یہ ہے کہ ہر لیسن کا ایک اے پارٹ ہوگا جس کو ٹیکسٹ پارٹ کہیں گے اور ایک بی پارٹ ہوگا جس کو گرامر کا پارٹ کہیں گے. تو ہم نے تعوذ کو کور کر لیا تھا. اب سورۃ الفاتحہ کو سٹارٹ کریں گے. آیت نمبر 1 to 3 لکھا ہوا ہے نا، تو اس میں بسم اللہ بھی شامل ہے. یہ بھی شاید آپ لوگوں کو پتا ہو کہ اس کے اوپر بھی کچھ اوپینینس ہیں کہ بسم اللہ اس میں اس کی آیت کاؤنٹ کی جائے گی یا نہیں. بہرحال ہم اس کو آیت نمبر 1 کے سمجھیں حوالے سے ہی لے رہے ہیں. گرامر کے پورشن میں ہم ہوا اور مسلم، ہم مسلمون، ہوا مسلم یا ہوا مسلمون، ہم مسلمون، یہ کانسیپٹ ہم سیکھیں گے. اور کچھ نقاط تعلیم یا نقطۂ تعلیم یا نقطۂ شوق جو اینڈ میں آتا ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ آج ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے. مائک میوٹ کر لیجیے. مائک میوٹ، مائک یقیناً غلطی سے ہی آن ہو جاتا ہے کسی کا، انٹینشنلی تو نہیں کرتے لیکن بعض اوقات ہاتھ وغیرہ لگ جاتا ہے. اس کو تھوڑا سا کنٹرول. ابھی بھی مائک اوپن ہے اور مجھے نا نظر نہیں آ رہا ہے. سسٹر اکثر اگر آپ کو نظر آ رہا ہو جن کا مائک اوپن ہے ان کو خود اگر آئیڈیا ہو رہا ہے تو اپنا مائک میوٹ کر لیجیے. چیٹ میں کوئی خاص بات تو نہیں ہے کسی نے؟ کر دیے. ٹھیک ہے جی. تعارف میں دیکھتے ہیں. سورۃ الفاتحہ قرآن کی پہلی مکمل سورہ ہے. اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا ہمیں حکم ہے. یعنی یہ نماز کا
फोकल पॉइंट है, जिस्ट है नमाज की। दिन में हम कितनी मर्तबा सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं आप लोग काउंट कर सकते हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। मुझे जब पहली दफ़ा पता चला था तो मैं इस पे बहुत ही सरप्राइज हुई थी और बहुत इंकरेजमेंट भी मिली थी। बताया जा रहे थे तआव्वुज़ और सूरतुल फातिहा के अल्फाज 9000 बार कुरान में आए हैं। यानी तआव्वुज़ में कितने वर्ड्स हैं? 3-4 वर्ड्स हैं। इसी तरह सूरतुल फातिहा में आप काउंट कर लीजिएगा कितने वर्ड्स हैं। तो इन वर्ड्स की कुरान में इस तरह रेपिटेशन हुई है कि काउंट किया गया तो पता चला कि ये 9000 बार कुरान में आए हैं। अब ये 9000 का जो यानी फिगर है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बता सके आप में से कोई या सीनियर्स में से कोई कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इससे क्या पता चलता है? सिस्टर अक्सा, आपको याद है? अस्सलाम वालेकुम। ये एक तो 9000 ये है कि एक तो हरूफे इल्लत भी जो कमजोर हर्फ है वो भी 9000 मरतबा आए हैं और 9000 मरतबा ही जो सेहतमंद अल्फाज आए हैं। लेकिन 9000 मरतबा ही सूरत फातिहा के अल्फाज आए हैं। अब 9000 का यानी ये जो हिंसा या ये क्या नंबर है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसकी एक अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ी। अभी जो मैंने मुसहफ का वो पूरा एक डेटा आप लोगों के साथ शेयर किया ना, उसके हवाले से सोचिए। किसी के जहन में आ रहा हो? जाहिद भाई हूँ, सिस्टर अक्सा हूँ, कोई और? अच्छा, मैं बताऊं? गैस नहीं लगाया किसी ने, चैट बॉक्स में नहीं लिखा, तो फिर मुझे बताना होगा इसका मतलब है। अभी जो हमने डेटा डिस्कस किया था ना, उस डेटा का मुताबिक आप जरा पीछे जाइएगा तो देखिएगा कि कुरान में टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है। 600 पेजेस है ना, और 15 लाइंस हैं हर पेज के ऊपर। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी कुरान में? चलें अभी कैलकुलेट करें कितनी लाइंस हैं कुरान में। चैट बॉक्स में लिखते हैं। किसी ने नहीं कैलकुलेशन की? क्लास है या नहीं है? लोग नजर आ रहे हैं? 42, आई डोंट नो। जी जी सिस्टर बताइए, हैंड रेज है जिनका, खुश वक्त। लेकिन क्विकली बताना होगा ताकि टाइम सेव हो। जी चले मैं बताती हूँ। इसका मतलब है कि 600 इंटू 15 इज इक्वल टू 9000। इसका मतलब कुरान में टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो है वो 9000 हैं। 9000 लाइंस हैं। किसी ने शायद थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड किया, 17500 का मुझे समझ नहीं आया। 600 इंटू आपने क्या किया? 15। तो 9000 असल में कुरान में लाइंस हैं। अच्छा, अब हम वापस आते हैं अपनी ये जो हमारी स्लाइड का टाइटल है, ये क्या कहते हैं कि ये अल्फाज जो सिर्फ तअव्वुज़ सूरत अल-फातिहा में आए, ये कुरान में 9000 बार आए हैं। इससे हमें पता चला कि इस सिर्फ इतने से टेक्स्ट में से कुरान में जो है हर लाइन में एक लफ्ज एक मर्तबा जरूर आया, हर लाइन में एक मर्तबा। अब आप देखिए कि ब्लू कलर है पूरे टेक्स्ट का, और इसमें जहां जहां पे आपको रेड नजर आ रहे हैं तो ये वो वर्ड्स हैं जो सूरत अल-फातिहा में कवर हो चुके थे। अल्लज़ीना 2 मर्तबा नजर आ रहा है, मिन भी ये तअव्वुज़ में कवर हो गया। अल्लाह हम पढ़ेंगे और सिरातिन मुस्तकीम पढ़ेंगे, बल्कि ये हम इला वगैरह भी QC 1 में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सूरत अल-फातिहा के वर्ड्स आपको दिखाए जा रहे हैं। और इस एक पेज को आपने देखा तो पता चला कि तअव्वुज़ सूरत अल-फातिहा में जो अल्फाज हम सीखेंगे वो कुरान की हर लाइन में कम से कम एक मर्तबा आएंगे। तो यहाँ से हमें कितनी इंकरेजमेंट मिल रही है कि कोर्स को इस तरह से बनाया गया है कि हम अपने वोकैबुलरी के डेटा को बहुत जल्दी इम्प्रूव करता हुआ देखेंगे। तो चलिए इसके बारे में भी आप मजीद कन्विंस हो जाएंगे। ज़रा इसकी तिलावत थोड़ी सी सुनते हैं। आयत नंबर 3 तक हमने कवर करना है, तो इसको सुने और हम शुरू करते हैं। क्योंकि हम TPI में लास्ट टाइम कहते थे ना कि सुनिए, देखिए, सोचिए, तो हम सुनिए यानी सुनने से बात अपनी लेके चलेंगे। ये खूबसूरत तिलावत थी। जिसको कारी साहब को पता है वो कारी साहब का नाम लिखें चैट बॉक्स में, किसने पहचाना। सूरत अल-फातिहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाम से अल्लाह के जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। बिस्म, बी प्लस इस्म। अच्छा, ये कुरान का एक खास रस्मुल खत भी है। बहरहाल इसको आप कोई टेक्निकल बात ना समझ लें, लेकिन यहाँ पे अलिफ को ड्रॉप कर दिया जाता है, ठीक है। तो बिस्म असल में बी प्लस इस्म है।
تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ بی کا معنی ہے سے، جبکہ اعوذ باللہ میں ہم نے پڑھا تھا میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، تو وہاں پہ باللہ ہی تھا، وہاں پہ ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا کی، اور یہاں پہ ہم کریں سے، اور کسی جگہ پہ آپ پڑھیں گے ساتھ نام اللہ کے، اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ بی کا معنی ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور سے بھی ہو سکتا ہے، بس یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ جو ٹکڑوں کا کانسیپٹ ہے ہم QC1 میں کافی ڈسکس کریں گے کہ 2 یا 3 الفاظ آپس میں جب جڑے ہوئے ملے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم نے کیسے ان کو کھول کے الگ الگ ان میں ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ کون سا حرف ہے کون سا اسم ہے، اس بارے میں ابھی ہم آگے آنے والے لیسنس میں مزید پڑھنے والے ہیں۔ تو اسم ہوتا کیا ہے؟ کسی بھی چیز کا نام ہم اردو میں بھی بولتے ہیں تو اسم کی جمع اسما ہے، تو آپ نے اسم کی جمع اسما بھی سیکھ لی، اور یہ دونوں مل کے قرآن میں 39 ٹائمز آئے ہیں، تو آپ کا ڈیٹا تو بڑھتا جا رہا ہے نا، وہ جو بیٹری اینڈ میں ہم دکھائیں گے نا تو اس میں دیکھیے گا کہ کتنی بڑی امپرومنٹ آپ کو نظر آئے گی۔ اور الاسماء الحسنی ہم بولتے بھی نا اللہ تعالیٰ کے بہترین نام، اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہوں گے، کسی کو یاد ہے اسماء الحسنی پورے؟ ایک پوری لوگوں نے ترتیب کے ساتھ یاد کیے ہوتے ہیں، 2 لوگوں نے بتایا۔ اچھا ایسے کریں، جو 2 لوگ بتا رہے ہیں وہ اپنی آڈیو شیئر کریں گے گروپ میں، اسماء الحسنی جس بھی انداز میں انہوں نے یاد کر رکھی ہیں۔ سسٹر ایک وکیل احمد ہیں، شاید ان کا کچھ اور نام ہے، آمنہ مجھے لگتا ہے یہ سسٹر ہیں یا بردر، اور خوش وقت کو بھی یاد ہیں تو گروپ میں، اور زینب کو بھی یاد ہے ماشاءاللہ، تو گروپ میں آپ لوگ شیئر کریں گے، اپنی آڈیو شیئر کیجیے گا، اسماء الحسنی ہمیں سنائیے گا، دوسرے لوگ بھی انسپائر ہوں گے۔ ایک اور سسٹر نے بھی بتایا یا بردر نے بتایا، کون ہیں؟ میمونہ فاطمہ بھی کہہ رہی ہیں، تو یہ بات ٹھیک ہے نا، ذرا ہمارا گروپ میں ایکٹیویٹی رہے گی۔ آگے دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ اور بھی لوگوں کو یاد کرنے کی ترغیب ملے گی۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ نام سے اللہ کے یہاں تک کیا، الرحمن الرحیم، تو آپ دیکھیے کہ الرحمن اور الرحیم میں کیا چیز آپ کو کامن لگتی ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے کیا لگ رہا ہے کہ کیا چیز کامن ہے؟ کچھ کامن لگ رہا ہے؟ جو بہت مہربان ہے، جو رحم کرنے والا ہے، کامن چیز اس میں یہ ہے کہ دونوں الفاظ میں رحمت کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے۔ روٹ ورڈ بتایا سسٹرز نے، ثنا نے، عائشہ نے، کہ انہوں نے کہا کہ اس کا مادہ یعنی روٹ ورڈ جو ہے وہ الرحیم کا مطلب ہے رحم والا۔ ماشاءاللہ بالکل صحیح۔ تو ہم آگے ابھی الرحیم کا مطلب ڈسکس کریں گے۔ اچھا پیٹرن یہ ہے، سب نئے لوگ بھی ہوتے ہیں QC1 میں موسٹلی، کہ جو آپ کو شیڈڈ بلاک نظر آئے گا نا، اس کا مطلب ہے کہ اس سلائڈ پہ اس بلاک کو ہم ڈسکس کریں، ہم یہاں پہ رحمان کو ڈسکس کریں کیونکہ یہ شیڈڈ ہے نا، نیکسٹ ٹائم رحیم شیڈڈ آئے گا۔ چلیں دیکھتے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ مادہ تو اس کا ہے را ہا میم، لیکن اس طرح کے الفاظ میں، اس طرح کی ساؤنڈ والے ورڈز میں ایک جوش کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، اور جس کی ایک مثال دی گئی ہے غاضبان شدید غصہ میں۔ اسی طرح اور بھی کئی ایسے الفاظ ہیں عربک میں، مثلا عطشان بہت زیادہ پیاسا، جوعان بہت زیادہ بھوکا وغیرہ۔ چلیں گروپ میں اس کو لکھ دیجیے گا سسٹر اقصیٰ۔ تو اس کا مطلب الرحمن کا مطلب ہے کہ جو کہ پرجوش رحمت والی ذات اللہ تعالیٰ، یعنی انٹینسلی مرسیفل، اس کو ہم انگلش میں کہہ سکتے ہیں۔ اب آ جائیں الرحیم پہ، اب ہے تو بالکل وہی، روٹ ورڈز تو وہی ہیں، صرف ساؤنڈ چینج ہو گئی، شیپ چینج ہو گئی، لہٰذا معنی بھی چینج ہو گیا۔ تو بیسک معنی تو رحمت کا ہے، بیسک جو اس کا مطلب مین جو ہے اس کا ہم میننگ اس میں سے انفر کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ رحمت کا، لیکن رحمت کی کچھ ٹائپس آپ سمجھ لیں کیا ہے کہ الرحیم جیسے الفاظ عربی زبان میں ایسی ساؤنڈ والے ورڈز جو ہیں اس میں تسلسل کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی کوئی چیز ایسی ہے، کوئی ایسی صفت ہے جو مسلسل چل رہی ہے کسی کے اندر، یعنی اس کو اچھی اردو والے سمجھ سکتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس میں دوام پایا جاتا ہے، دوام سے مطلب ہے ہمیشگی۔ تو کچھ ایگزامپلز دی گئی، جس طرح جمیل، کریم جو ہمیشہ سے خوبصورت تھا، ہمیشہ سے اچھے اخلاق والا تھا، اس کے علاوہ قدیر، اور بہت سارے اسماء الحسنہ میں بھی بہت ساری ایسی ساؤنڈ میں ہمیں جو ہے وہ الفاظ بہت سے مل جائیں گے۔ چلیں یہ بھی ایک ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں، گروپ میں بے شک لکھیے گا کہ رحمان کی ساؤنڈ پہ کچھ الفاظ سے اگر آپ فیملیئر ہیں، اور رحیم کے ساؤنڈ سے تو بہت زیادہ آپ ہوں گے مانوس، اس طرح کے بہت سے الفاظ ہمیں مل جائیں گے۔ تو رحیم کا مطلب ہوا کہ مسلسل رحم کرنے والا، یعنی کنٹینیولی مرسیفل۔ اچھا اب اس ڈیٹا کو بھی دیکھتے جائیے گا کہ 115 ٹائمز تو یہی آیا ہے، پیچھے بھی آپ اس کے اوپر نظر ڈالیے گا کہ کتنا آپ کا جو ہے وہ ڈیٹا بیس امپروو ہو رہا ہے۔ بہرحال رحمت کے جوش کو تسلسل سے ضرب دیجیے، یعنی یہ جوش ہے، یہ رحمان میں جوش ہے،
रहीम में तसलसल है। अब जोश को तसलसल से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि रहमत की मूसलाधार बारिश जो मुसलसल हो रही है, यानी बारिश भी ऐसी वो दुनिया वाली बारिश नहीं कि तेज हो जाए तो डिस्ट्रक्शन हो जाती है, बल्कि अल्लाह ताला की एग्जाम्पल को या उस चीज को जरा सामने रखिए कि अल्लाह ताला की जो रहमत का एक अल्लाह के अंदर जो उनसर है उसमें शिद्दत भी है एट द सेम टाइम, और उसमें तसलसल भी है। तो रहमत का मतलब क्या होता है? जो हर किस्म की ज़रूरियात का मोहब्बत से ख्याल रखें। अल्लाह की रहमत को हम महसूस करें तो जितना भी करें उतना ही कम है कि अल्लाह ने हमें पैदा किया, इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, आँख कान दिमाग हर चीज़ दी, माँ बाप रिश्तेदार, यानी दुनिया की नेमतें खाने पीने की और अनगिनत चीज़ें। तो हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से एक आदत अपने अंदर पैदा करनी है कि हर काम से पहले एक तो हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, और हमें अपने अंदर एक एतमाद और यकीन महसूस होना चाहिए कि अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, लिहाजा वो हमारी ज़रूर मदद करेंगे। तो अल्लाह ताला की सिफ़ात के ऊपर गौर करने से हमें हमारे यकीन में बहुत इजाफा होता है। तो पहली आदत हमने तअव्वुज़ पढ़ने की बनाई, दूसरी आदत हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की बना लेते हैं, और खुशी के मौका पर या आजमाइश के मौका पर इक्वली हमें अल्लाह ताला को याद भी रखना है, और ये है कि अल्लाह ताला की रहमत की पूरी उम्मीद भी रखनी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हम एक नहीं बल्कि दो आदात, इस छोटे से यानी समझे 4 हरूफ पर मुश्तमिल जिक्र में से हम 2 आदात निकाल सकते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला के रहमान और रहीम होने पे हम काफ़ी बात कर रहे हैं, तो तीसरी आदत हम ये इसमें से डिराइव कर सकते हैं कि अल्लाह ताला के बारे में हमेशा अच्छा गुमान यानी पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, क्योंकि वो रहमान है, क्योंकि वो रहीम है, बेहिसाब रहमत वाला है। और फिर ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग का क्या फायदा है कि इंसान जो है वो अपनी जिंदगी में बहुत ही शांत हो जाता है, सुकून से रहता है, और उसको जो है वो जाहिर है कि जब वो हर चीज़ के बारे में एक पॉजिटिव थिंकिंग का ही एक तस्वुर अपने जहन में रखेगा, तो जाहिर है फिर ना किसी से वो उसके दिल में कोई ग्रज होगा, ना अल्लाह से नाराज़गी होगी, ना इंसानों से। जब वो ये समझेगा कि अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, उन्होंने मुझे जो भी हालात दिए हैं वो यकीनन मेरे लिए अच्छे हैं। तो वेस्ट में पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यानी टॉक्स होती हैं, रिसर्चेस होती हैं, लोगों को ये बात थोड़े से उनके जहन में डाली जाती है कि आप लोग अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बनाएंगे तो आप जो है वो ज़्यादा चांसेस हैं कि सक्सेसफुल रहेंगे लाइफ में। तो हमने तो सिर्फ तअव्वुज़ से और बिस्मिल्लाह से ही 3 इतनी बेहतरीन आदात सीख ली। ये जो लिखा होता है ना, तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो ये अब आपका अपना काम है, आप अपनी इमेजिनेशन को काम में लाइए, अल्लाह ताला की रहमत के बारे में सोचिए, एहसास डेवलप कीजिए, और दुआ के अंदाज में पढ़िए बिस्मिल्लाही, नाम से अल्लाह के, अर्रहमान जो बहुत मेहरबान, अर्रहीम बहुत रहम करने वाला है। ये जो अलिम वाली स्लाइड आती है इसको बहुत ध्यान से दोहरा लिया कीजिए, और क्योंकि आप तो ऑलरेडी टीचर हैं, लास्ट क्लास में यानी पहली क्लास में ही हमने ये तय कर लिया था कि हम स्टूडेंट मोड में नहीं बैठेंगे बल्कि टीचर मोड में बैठेंगे, खुद को पहले दिन से टीचर बना के जो है ना समझें कि लर्निंग करेंगे ताकि हम किसी को सिखा भी सकें। अब हम सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 2 जहाँ से समझें कि सूरतुल फातिहा सही मानों में स्टार्ट हो रही है, उसको देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें और तमाम शुक्र अल्लाह के लिए हैं जो रब है तमाम जहानों का। अब देखिए ये जो शेडेड ब्लॉक है उसकी बात हो रही है। अलहम का मतलब है तमाम तारीफें और तमाम शुक्र। अलहम के बारे में अक्सर आपने सुना होगा ना कि ये जो अलिफ लाम होता है इसकी वजह से इसका तर्जुमा किया जाता है कि हर तरह की तारीफ और हर तरह का शुक्र किसके लिए है? लिल्लाहि, अल्लाह के लिए है। तो हम ये छोटे छोटे से जो अल्फाज पढ़े बेसिकली इनको हरूफ कहते हैं, अभी आगे जाके इनको डिफाइन भी करेंगे। तो अभी तक हमने बी पढ़ लिया, बिल्लाही आउज़ु बिल्लाह में भी पढ़ा, बिस्मिल्लाह में भी हमने बी पढ़ा, उसके डिफरेंट मानी भी देखे, मिन भी पढ़ा मिन शैतान में, और आज हम ली पढ़ रहे हैं लिल्लाही, इसका मतलब अल्लाह के लिए। अक्सर हम बोलते भी हैं लिल्लाही वगैरह, तो उर्दू में हम काफ़ी इन चीज़ों से ऑलरेडी फेमिलियर हैं। रब, जो रब है, रब का मतलब है जो परवरिश करने वाला है, पालने वाले है, जर्रे जर्रे को यानी करोड़ों खलियों को पालता है, ऑक्सीजन फराहम करता है। अल्लाह ताला हमें जर्रे से कमाल तक पहुंचाता है, ये अल्लाह ताला की रबूबियत है। यानी अल्लाह ताला अपनी मखलूक के लिए, अपने बंदों के लिए जो कुछ भी कर रहा है ये उसकी रबूबियत है। तो हमारा वो मालिक है, हाजत रवा है, सेहत मौत जिंदगी सब नेमतें अल्लाह ही देता है। जब हम किसी मुश्किल में फंस जाते हैं तो कौन हमें निकालता है? सिर्फ अल्लाह ताला। तमाम कायनात हमारे लिए अल्लाह ने बनाई, औलाद देने वाला, रिस्क देने वाला और अनगिनत नेमतें देने वाला, ये अल्लाह ताला की रबूबियत की बात हुई।
تو ہم کیوں نہ اس کے لیے تمام تعریفیں اور تمام شکر کریں جو کہ اللہ ہے، اور جو کہ آگے اللہ کو یعنی اللہ کے لیے ہیں، آگے اللہ کو فردر سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو رب ہے، کس کا رب ہے؟ العالمین، تمام جہان کا۔ تو عالمین ایک جمع کا لفظ ہے اور اس کا واحد عالم ہے، تو ہم عالم، عالمین، اس کی جمع کس رول کے تحت بنی، اس کو بھی آگے جا کے سیکھیں گے۔ نارملی آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جمع اس طرح کے ساؤنڈ کے ساتھ بنتی ہے۔ 73 ٹائمز یہ ورڈز قرآن میں آئے ہیں۔ اور تمام جہانوں سے کیا مراد ہے کہ یعنی انسانوں کی جہان، جانوروں کے، نباتات کے، جنات کے، ملائکہ کے، ہم بولتے ہیں نا عالم ملائکہ وغیرہ، تو ہمیں تو اتنے عالمین کا پتہ ہی نہیں جتنے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یا اس دنیا میں یا بنا رکھے ہیں۔ ہم تو صرف بہت ہی تھوڑے عالمین کو ہی جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رب تمام جہان کا۔ جہاں پہ بھی آپ یہ ال دیکھیں گے نا، الحمد ہے، العالمین ہے، اس سے پہلے آپ نے الشیطان دیکھا تھا، تو اس سے پھر ایک وہ کانسیپٹ بھی آتا ہے کہ ہر قسم، ہر جنس، ہر ٹائپ، اس میں بہت زیادہ وسعت کا احساس ہوگا، کانسیپٹ ہوگا۔ تو حمد کا ایک معنی تو ہے تعریف دل سے کرنا ہو تو رب العالمین یا رب العالمین کی یعنی عظمت کے اوپر غور کریں کہ ایک عالم کا یا کچھ انسانوں کا یا ایک زمین کا یا ایک پلینٹ کا وہ رب نہیں ہے، بلکہ عالموں کا رب ہے۔ تو یہاں سے ہم ایک اور عادت بھی اپنے اندر ڈالتے جاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف دل سے کریں گے، دل سے کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں یعنی جہانوں پر، کائنات پر غور و فکر کرنا ہوگا۔ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جانتے جائیں گے، اتنا ہی دل سے سمجھیں کہ وہ جو عظمت پیدا ہوتی ہے نا، ریورنس پیدا ہوتی ہے، تو ہم ڈیپتھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی جو حمد ہے اس میں تعریف کے علاوہ ایک شکر کا پہلو بھی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرتے ہیں، اس کو بار بار شکر کریں گے۔ تو عادت نمبر 5 یہاں سے ڈیولپ ہوگی۔ دیکھیے کہ جو عادات ہم ڈیولپ کریں یہ ہم بالکل آیات کے ساتھ ریلیٹ کریں گے، اس کو ہمیں میمورائز نہیں کرنا پڑے گا۔ ایک دفعہ 2 دفعہ آپ اس کو ریوائز کریں گے نا اور اس کو ریلیٹ کریں گے آیات کے ساتھ، تو بہت آسان ہوگا انشاءاللہ آپ کے لیے۔ تو تصور، احساس و دعا، اگین وہی چیز، جب یہ والا ایک سٹائل آ جاتا ہے تو نیچے علم بھی لکھا ہوتا ہے، یہاں پہ ایروز بھی لگے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے اپنے اندر اس کو ایبزارب کریں۔ میرے ساتھ آپ لوگ دہرائیے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ آیت نمبر 3 پر آ جاتے ہیں، یہیں تک ہم نے اس کو کور کرنا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا یا رحم کرنے والا۔ اب ان دونوں الفاظ کو ہم پیچھے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا محبت کے ساتھ کسی کا خیال رکھنا، ضرورتوں کو پورا کرنا، اس کے لیے آپ جتنا بھی اپنی امیجنیشن کو استعمال کریں۔ یہاں تو کوئی اگزامپل یوں لکھی ہوئی ہے کہ موسموں کو لانے، سورج نکلتا ہے 1 سیکنڈ میں تقریباً 30 کلومیٹر کی رفتار سے گھوم رہا ہے وغیرہ، اور ہمیں ذرا سا بھی کوئی ڈسکمفرٹ نہیں ہوتا۔ یہ تو سمجھیں کہ اس طرح سے اور اس قسم کی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے پہلو ڈسکس کرنے لگیں تو ان گنت اس کے پہلو ہیں۔ تو یقیناً آپ اپنی امیجنیشن کو یوز کر کے آپ خود کو یہ بات ریمائنڈ کروا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی ذات بھی مہربان اور رحم کرنے والی نہیں ہے۔ تو ایک خوبصورت سی چھوٹی سی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ تو آج اس وقت یا اس نماز کے بعد یا اس کلاس کے بعد جو کچھ آپ نے پڑھا گھر میں، آفس میں، بازار میں، یعنی اگر آپ ورک پلیس پر ہیں، اگر آپ گھر پہ کسی کے ساتھ ڈیل کریں، اپنے کسی ملازم کے ساتھ یا اپنے ریلیٹیو کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بہرحال یہ ہے کہ آپ رحم کیجئے، یعنی محبت کے ساتھ ان کا خیال رکھیے، جو بھی ان کے درجے کے مطابق اور رشتے کے مطابق جو بھی بنتا ہے اس طرح سے۔ تو یہاں سے ہم نے ایک عادت نمبر 6 سیکھ لی، جس سے دیکھیں سورۃ الفاتحہ کی 3 آیات ابھی ہوئی ہیں اور ایک ہم نے تعوذ پڑھا، تو ہم عادت نمبر 6 کو یہاں سے لے چکے ہیں کہ ہم ہمیشہ دوسروں پر رحم کریں گے۔ رحم کرنے سے مطلب ایک ہم نے نارملی بنایا ہوا نا کہ بس اللہ رحم کرے یا رحم دلی یا کچھ، لیکن اس کو آپ سمجھتے ہیں آج کل کے مطابق جیسے بھی آپ اپنے ساتھ ریلیٹ کریں، ایک سمپتھائز کرنا یا ایمپتھائز کرنا، کسی کی سچویشن کو سمجھنا اور کسی کو رعایت دینا،
کسی کا کسی بھی طرح سے کسی کو اکاموڈیٹ کرنا، رحم کرنے میں بہت سارے انداز اور بہت سارے پوائنٹس آ سکتے ہیں. اس کو بھی اپنے تصور، احساس و دعا کے ساتھ پریکٹس کیجیے کہ الرحمن الرحیم جو کہ بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. یہ پیچھے سے چونکہ کنٹینیوڈ ہے نا، کیونکہ بات شروع ہوئی تھی الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام شکر اللہ کے لیے. تو اب اس اللہ کی ذات کو سمجھے آگے ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ رب، ایک تو وہ رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کے رب ہے، اور وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے. اردو میں ہم یوں بول لیتے ہیں نا رحمان، ایکچولی عربک کا ورڈ از رحمان، تو ہم اردو میں جس طرح یہ بولتے ہیں تو یہ بھی الاؤڈ. رحمت ہم کہتے ہیں نا، ایکچولی عربک میں رحمت کا ورڈ ہی ہے. تو جب یہ لوگو آ جائے تو تب بھی آپ نے جو کچھ بھی پڑھا ہوگا اس کو دعا کے انداز میں آپ نے اس کو لینا ہے، اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی یعنی اپنا احتساب کرنا ہے. اس کے لیے ایک آپ نے مناسب پلان بنانا ہے جو کہ پریکٹیکل بھی ہو، جس کے اوپر آپ ابھی سے آج سے ہی عمل شروع کر دیں. جو بھی عادات ہم نے سیکھی ہیں اپنے اندر خود اپنا جائزہ لینا ہے کہ اگر مجھ میں کوئی کمی ہے تو میں کیوں نہ اس کمی کو پورا کروں اور میں اپنے لیے پلان بناؤں، اور جو کچھ میں سیکھوں اس کی آگے تبلیغ بھی کروں، میں دوسروں کو. اور اپنے تصور اور احساس کے اپنے جو فیلنگز ہیں ان کو آپ نے سامنے رکھنا ہے. چیٹ میں کوئی اگر امپورٹنٹ بات ہو تو میں دیکھ لیتی ہوں، اور باقی سب لوگ ماشاءاللہ اٹینٹیو ہیں کلاس میں. اور یہاں تک ہمارا سورۃ الفاتحہ کی جو 3 آیات پر مشتمل پہلا سیگمنٹ ہے وہ کور ہوتا ہے. کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ ہم 1-2 منٹ کے بعد ہم نیکسٹ اپنا سیگمنٹ شروع کر لیں گے جو کہ گرامر کا ہوگا، یعنی گیمنگ پیریڈ ہوگا. کوئی مشکل تو نہیں لگی اس میں، یا کوئی آپ کو نئی بات لگی، نیا انداز لگا، کچھ اچھا لگا؟ ڈاکٹر جینیس، کسی کا نام ہے ڈاکٹر جینیس؟ ماشاءاللہ، اپنا انٹروڈکشن کرائیے گا ڈاکٹر جینیس. علی نواز بردر ہیں یا کسی سسٹر ان کے اس نام سے ہیں؟ کوئی انٹروڈکشن کرانا چاہیں گے اپنا؟ گلیکسی جی بی، یہ کون ہے؟ ہوائی ڈیوائسز کے نام بہت سارے آ رہے ہیں، تو پلیز ڈیوائسز کے نام سے ذرا اپنے آپ کو ری نیم کر لیا کریں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ کلاس کون اٹینڈ کریں ہمارے ساتھ. مجھے بھی تھوڑا سا پرسنل ٹچ ملے کہ میں ٹیچر اسٹوڈنٹس کو دیکھ نہیں پا رہی نا، تو کوئی تھوڑا سا. عامر سلیم ہیئر فرام جہلم، ڈاکٹر جینیس. اچھا جی، ماشاء اللہ. اور نہیں، آپ بھی بہت آسان ہیں. آمنہ وکیل، ماشاء اللہ. عائشہ صدیقہ، السلام علیکم، ماشاء اللہ. اور جی، اچھی فیڈ بیک ملی ہے، آپ لوگوں نے کہا کہ آسان ہے. گروپ میں ایکٹیویٹیز میں حصہ لیجیے، پارٹیسپیٹ کریں. چھوٹے چھوٹے سے سوالات آپ کو دیے جاتے ہیں پریکٹس کے لیے، ان کے جواب دیں. سسٹر اقصا اور باقی ٹیچرز ماشاء اللہ سے سب دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں. اٹ واز مائی وش ٹو حفظ قرآن. تو حفظ قرآن، ڈاکٹر جینیس، نام بھول گیا. عامر. مریم ارشد، مریم ارشد کہاں سے ہیں ویسے بتانا چاہیں گے؟ کیونکہ میں ایک مریم ارشد کو جانتی ہوں، وہ نہیں ہوں گی. اور بینش، الحمدللہ بہت اچھے سے سمجھ آیا، ماشاء اللہ، تھینک یو، جزاک اللہ. ایوری تھنگ از کلیئر. بس لاہور سے مریم ارشد از فرام لاہور. وقار النساء، جی الحمدللہ آسان ہے، الحمدللہ ماشاء اللہ. ان فینکس نے ہینڈ ریز کیا جی. سسٹر یا بردر بات کیجیے. جی کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ نہیں تو ہم نیکسٹ شروع کریں. عائشہ انڈیا سے ہیں. شازیہ ناز، عائشہ انڈیا سے ہیں. شازیہ ناز کہہ رہی ہیں کہ عائشہ انڈیا سے ہیں، پتہ نہیں یہ خود عائشہ ہیں. It is so easy for me and I think for everyone too. الحمدللہ. بس آہستہ آہستہ تھوڑا سا لیول اپ ہوتا جائے گا، لیکن اس کے لیے ہم آپ کو پہلے سے اتنا اچھا ٹیون کر رہے ہیں نا انشاءاللہ کہ وہ جو لیول اپ ہوگا نا اس کو بہت آسانی سے لے لیں گے، بہت آسانی سے ابزارب کریں گے اس کو نا. تو تھوڑا سا پہلی 1-2 کلاسز میں بیس بھی بن رہی ہے نا. سسٹر شروع میں ال کا معنی دیتا ہے، محمد ساجد کہہ رہے ہیں شروع میں ال کیا معنی دیتا ہے؟ جی ال معنی دیتا ہے خاص کے لیے ہوتا ہے. جی ایک سسٹر بتا رہی ہیں، میں جام شورو حیدرآباد سندھ. علی نواز، ماشاءاللہ، آل ٹائپس. جی بالکل. جی ال ہوتا ہے کہ کسی چیز کی نا ہر ٹائپ، جیسے الشیطان یعنی شیطان
की ना बहुत सारी टाइप्स होती हैं, हम सूरत नास में भी इसको कुछ हद तक सीखेंगे, कवर करेंगे इस तरह की चीज़ों को। तो जिस तरह और किसी चीज़ को ख़ास बनाने के लिए भी होता है, बल्कि आज के लेसन में हमारे ग्रामर के पोर्शन में अल के बारे में काफ़ी बात आ रही है। तो चलें इसको उस लेसन के ऊपर छोड़ते हैं। और प्रॉपर नाउन किसी ने कहा, आई वॉन्ट टू वेलकम हर आयशा। अच्छा, सिस्टर शाजिया नाज कह रही हैं कि वो आयशा को वेलकम करना चाह रही हैं, क्योंकि आयशा हमारे साथ इंडिया से हैं। और कुछ ऑल सेंस में मुझे समझ नहीं आया। आई एम फ्रॉम भक्कर स्टडिंग इन लम्स। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये कौन है? सना शाहीन, माशाल्लाह, आई एम सो इम्प्रेस्ड एंड सो हैप्पी। मुख्तलिफ जगहों से लोग, स्टूडेंट्स भी हैं और सिस्टर्स, ब्रदर्स, और इतना अच्छा आप लोग फीडबैक दे रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अच्छा फीडबैक, नॉट नेसेसरीली कि आप कहें कि सब कुछ बहुत अच्छा है या आप अच्छा पढ़ा रही हैं या कोर्स बहुत आसान है, मुश्किल भी लगे या आपको कोई हमारे पढ़ाने में या किसी चीज़ में कुछ आपको लगे कि फर्दर आप कुछ गाइडलाइन लेना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह हम उसके लिए भी हाजिर हैं। उस्मा ने हैंड रेज किया जी, उस्मा बात कर लीजिए। ग्लोबल क्लास, जी माशाल्लाह। जी सिस्टर, वालेकुम सलाम। जी सिस्टर। हाँ जी, अच्छा, मुझे ये पूछना था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी। जैसे मैंने बताया, मैं थोड़ा वर्किंग भी हूँ और रास्ते में होती हूँ, जब क्लास शुरू हो जाती है तो उस तरह से मैं स्क्रीन नहीं देख पाती हूँ या जो भी है। मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि आप लोगों ने जो ग्रुप आपके ऐसी क्रिएट किया है जिसमें हम लोग भी कमेंट कर सकें, क्योंकि मैं अब तक सिर्फ एडमिन का ही हिस्सा हूँ, जहाँ मैं अगर कुछ कमेंट क्या वो करना चाहती हूँ, या अभी आपने अभी तक क्रिएट ही नहीं किया, तो मैं उस बारे में थोड़ा सा मुझे क्रिएट किया हुआ है। सिस्टर अक्सर जरा सिस्टर उस्मा का नाम नोट करें और इनको चैट ग्रुप में ऐड कर लें, ठीक है? शायद मेरा इंटरनेशनल नंबर होगा, इस वजह से शायद हो सकता है। मे बी नंबर का कुछ इसमें आ गया हो। आयशा पड़ेगा आपको। जी इंशाल्लाह आपको कर देते हैं। अगर जाहिद भाई सुन रहे हैं तो जाहिद भाई कर देंगे, नहीं तो सिस्टर अक्सा कर देंगी। आप मेरा नंबर होगा, मैं भी चैट में अपना नंबर डालती हूँ, तो हाँ आप मुझसे राब्ता कर लें। जी, सिस्टर अक्सा के नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें आप ना, फिर वो इंटरनेशनल नंबर का बात हो जाता है, कुछ ऑटोमेटिकली आता नहीं है या कुछ होता है ना, करते हैं हम लोग। और दूसरा, मैंने वर्कबुक के हवाले से बात करनी थी कि ये जो आपने शुरू में प्रिंट टेक्स्ट बुक और वर्कबुक किया था, और आपने बताया भी है उसके कि हमने हाफ वे में कुछ करके फिर उसको देना है, तो उसमें क्या है कि हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और फिर हम उसको स्कैन बैक करके आपको किसी ईमेल पे सेंड करना पड़ेगा, या वही जो चैट ग्रुप में आप मुझे ऐड करेंगे उसी में हमें वापस? बिल्कुल, आपने ना साथ आपने आज की क्लास में 2 लेसन्स पढ़ने हैं, लेसन नंबर 2 एंड लेसन नंबर 3। आपने इन दोनों लेसन्स को फिल इन कर लेना अपनी वर्कबुक में। लास्ट टाइम आपने लेसन नंबर 1 किया था, आपने उसको फिल इन कर लिया होगा। तो ये जो आप फिल इन करते जाएंगे रेगुलरली, जब आप लेसन नंबर 11 तक पहुंचेंगे तो जाहिद भाई की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो आपको वे भी बता देंगे कि कैसे स्कैन करके आपने किस नंबर के ऊपर वो शेयर करनी है। जाहिद भाई का नंबर होगा अपना, उसके ऊपर शेयर हो जाएंगी सारी वर्कबुक्स अराउंड मिड क्विज, यानी लेसन नंबर 11 के आसपास, ठीक है? तो बस वो उसके बाद हमारा काम है, उसकी मार्किंग करेंगे और आपको बता देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और एक जीमेल पे जो एक सबमिशन मिड क्विज के करीब है और एक सबमिशन फाइनल क्विज के करीब है, 2 सबमिशंस होंगी आपको। वो तो अंडरस्टूड है। और एक ये था कि बीच में होमवर्क वाली एक शीट आई थी जो जीमेल के थ्रू शेयर की गई थी, खैर वो तो मैंने उसी वक्त सॉल्व करके और उसी वक्त सबमिट भी करवा दी थी, और उसका रिजल्ट भी फौरन ही आ गया था, डिस्प्ले हो गया था, व्हिच इज वेरी नाइस। हाँ जी, वो आप व्यू कर लेते हैं, खुद ही व्यू स्कोर कर लेते हैं आप खुद ही। अच्छा, तो वो इसमें ओवरऑल में कैसा उसका वेटेज किस तरह से होगा? वो जो होमवर्क है वो उस तरह से, और जो हमारी वर्कबुक्स हैं, वेटेज की स्लाइड अभी हमने शेयर की थी। अभी सिस्टर अक्सा आप इनको ना वेटेज की स्लाइड भी भेजिएगा, 15%, 15%, 30%, 40%, ठीक है ना? वो 15% आपका वर्कबुक है, 15 आपका गूगल फॉर्म होमवर्क है, और 30 + 30 आपके 30 + 40 आपके मिड और फाइनल है। सिस्टर अक्सा उनको वो वाली स्लाइड भी भेजिएगा। और सिस्टर अक्सा उनको ना फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, सिस्टर से कुछ मिस हो गया है, कुछ हो गया, तो आप उनको पर्सनली भेज दीजिएगा सारा। आप सिस्टर अक्सा से इन टच होते हैं या आपको? श्योर, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। सिस्टर आयशा ने कोई बात करनी है या शाजिया ने क्विकली? नेक्स्ट जी, अस्सलाम वालेकुम। बस मैं जल्दी सवाल पूछना चाह रही थी। एक ये कि जो वर्कबुक है, अगर मैं उसका प्रिंट आउट ले लूं और मैं उस प्रिंट आउट पे अपना काम कर लूं तो इट्स ओके? जी, बस प्रिंट आउट आप क्लियर ले लें, काम क्लियर करके पिक्चर ले लें तो आप भेज दीजिएगा हमें, नो प्रॉब्लम, ठीक है? वर्कबुक वही होनी चाहिए जो हमारी स्टैंडर्ड वर्कबुक है ना, ताकि हमारे टीचर्स एक ही तरह का काम चेक करेंगे ना, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। जी मैम, ये आयशा उमैर मैम। ये कि मेरी फर्स्ट क्लास है, मुझे लास्ट क्लास में
میرے پاس میسج نیو جوائن کیا ہے تو میرے پاس نا فرسٹ لیسن کا نہیں ہے کچھ بھی, اور جتنی باتیں آپ نے کی ہیں میرے ان میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو کائنڈلی اگر کوئی ریکارڈنگ ہے وہ مجھے سینڈ کرتے ہیں, اور یہ جو سارا پروسیجر وغیرہ ہے وہ مجھے بتائیں کہ کس طریقے سے کرنا ہے. ہر چیز جو ہے آپ کو ملے گی. سسٹر اقصیٰ, سسٹر کا نمبر نوٹ کیجئے, اور ان کو پوری پیچھے سے جو چیٹ ہوئی ہے, جو امپورٹنٹ میسیجز تھے, جو ہماری ویڈیو کا لنک تھا, ہمارے چینلز کو سبسکرائب کرنے کا بتائیے, اور پیچھے سے جو بھی مٹیریل کا مسنگ ہے نا. سسٹر عائشہ, آپ اپنا چیٹ میں نا سسٹر اقصیٰ کے ساتھ نمبر وغیرہ ایکسچینج کر لیجیے پلیز, ٹھیک ہے؟ جی میم, ٹھیک ہے سسٹر میم. اقصیٰ میں نے آپ کی ٹیچر ہے یہاں اپنا پہ, نمبر ڈال دیا, سسٹر جس وہ کو بھی کرنا ہے وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں. جی انشاءاللہ. سسٹر اقصیٰ سے چیٹ میں آپ اپنا سارا, یا گروپ میں, آپ ایڈمن گروپ میں تو ہوں گی نا, آپ ایکسچینج کر لیجیے جی ساری جی انفارمیشن. انشاءاللہ آپ لوگوں کا سارا جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا اس ویک میں. ٹھیک ہو گیا میم. کر اور لیتی میم ہوں. یہ جو یہ ہیلو, جی جی میم, جو یہ کاپیز وغیرہ ہیں یہ کہاں سے پرچیز کرنی ہوں گی, مطلب کہ یہ نوٹ بک وغیرہ زاہد بھائی سے, زاہد بھائی سے, کورس کوآرڈینیٹر ہیں زاہد بھائی آپ کو کورس کا مٹیریل سینڈ کرتے ہیں, ان جی سے سسٹر, رابطہ آپ کو ہم کیجیے. ڈیٹیل دوبارہ شیئر کر دیں گے. جو نئے ممبرز ہیں نا گروپ کے اندر, ان کے لیے وہ جی ریپیٹ جی کر دیا جائے گا میسج. جی زاہد بھائی, ایک دفعہ نا یہ دو سسٹرز ہیں, سسٹر اقصیٰ کے پاس ساری انفارمیشن ہے, آپ اقصیٰ سے بھی ڈسکس کر کے نا ان دونوں کو ذرا ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. 2 یا 3 سسٹرز ہیں یہ نا, تھوڑا سا ان ٹھیک, لوگوں کا پیچھے رہ گئے ٹھیک ہے ہیں. میم. تھینک یو, جزاک اللہ. اوکے جی, تھینک یو, جزاک اللہ. شروع کرتے ہیں جی اپنا نیکسٹ گرامر کا پورشن, جس میں تھوڑا سا عیادہ کی سلائڈس میں آپ کو صرف دکھا ہی سکتی ہوں. اس کی ڈیٹیلڈ جو بھی اس کی پریکٹس ہے, آپ اپنی پیچھے سے ویڈیو دیکھ کے واچ کیجیے گا ویڈیو کو, اور اس کو فالو کریں. تو ہم نے سیکھے تھے 6 الفاظ, جو کہ ہوا, ہم, انت, انا, انتم, نحن ہیں, اور ایک من, 7th ورڈ. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم عربک گرامر کو بہت آسان طریقے سے سیکھیں گے. اس میں ہم گرامر کی ٹرمینالوجی کو شامل نہیں کریں گے, اس سے ذرا دور ہی رہیں گے, اصطلاحات سے دور, لیکن بہت ہی انٹریکٹیو وے میں, آسان اور دلچسپ انداز میں. اور ہمارا جو انداز ہے, جو ہمارا مین فیچر ہے اس کورس کا, وہ ہے TPI, یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. اس ٹیکنیک کی مدد سے ہم عربک گرامر کو بہت ہی آسان اور دلچسپ انداز میں سیکھیں گے. پہلی کلاس سے ہی بہت سے لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو سیکھ لیا ہوگا, اور جو لوگ پہلے سے جانتے بھی تھے ان کو ایک نئے انداز میں انفارمیشن ملنا شروع ہو گئی ہے. جن لوگوں کا پہلے سے کچھ بیک گراؤنڈ ہے ان کے لیے بھی ایکولی بینیفیشیل ہے یہ والی ہمارا پورا QC سسٹم, اور جو لوگ بالکل بگنرز ہیں ان کے لیے تو ہے ہی ڈیفینیٹلی. TPI کا مطلب ہوتا ہے پورے وجود کا, ٹوٹل فزیکل, یعنی ہمارے پورے وجود کا استعمال, جیسے ہمارا یعنی ساری فیکلٹیز, کان, آنکھ, دماغ, آواز, ہاتھ, ہمارا دل. ذرا دل انوالو ہوگا تو کام سمجھ میں آئے گا, اور ہمارے ساتھیوں کے ساتھ مل کے ہم کریں گے. تو TPI کو ہم نے یوں ایکسپلین کیا تھا کہ سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے دل سے اور مل کر, یعنی دل سے اور مل کر کریں. ٹیم ورک میں یہ کام ہوتا ہے, پیئرز بنا کے یہ کام ہوتا ہے, تو بہت آسان ہو جاتا ہے. پھر بات ہوئی تھی کہ TPI کوئی مذاق نہیں ہے, یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ بچوں کو سکھانے کا کوئی انداز ہے یا کوئی طریقہ ہے, بلکہ بچے بڑے ایکولی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک مثال بھی دی گئی تھی کہ جب ہم موبائل پہ بات کرتے ہیں تو ہم ہاتھ کے اشارات کا کیوں استعمال کرتے ہیں, جبکہ ہم جس سے بات کریں وہ ہمارے ہاتھ کے اشارات کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو کنکلوڈ یہ کیا تھا کہ ہمارا ذہن, ہمارا برین اس طرح کی نیٹ ورکنگ کرتا ہے اور اسی پہ ٹیونڈ ہوتا ہے. اور ہم نے اسی لیے یہ جو TPI کا سسٹم ڈیولپ کیا ہے, اس میں بھی ہمارا ذہن اور ہمارے جو ہاتھ کے اشارات وغیرہ آپس میں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, اور اس سے زبان بہت ہی مؤثر انداز میں سیکھی جاتی ہے, اور یہ آسانی کے لیے ہوتا ہے یہ پورا سسٹم. تو ان 6 الفاظ کو اگر آپ میرے ساتھ دہرا لیجئے, اپنے اینڈ پہ مائکس کو میوٹ ہی رکھیے. میں جیسے TPI کروں گی اور آپ بھی بالکل اسی طرح سے اس کو فالو کیجئے. ہم نے کہا تھا کہ واحد, جمع. ایکسکیوز می میم, اسکرین شیئر نہیں ہو رہی. کوئی اور بھی بتا دیں ذرا, مجھے ڈبل چیک ہو جائے. جی سسٹر ہو رہی ہے, آپ دوبارہ کنیکٹ کر لیں, آپ کے اینڈ پر کوئی پرابلم ہوگی, یا آپ سوئچ کریں اپنے فون پر, ہو سکتا ہے ایپ کوئی اور آ رہی ہے. بالکل صحیح ہے, بعض اوقات ہو جاتا ہے. دیکھیے, 1 انگلی واحد, 4 انگلیاں جمع. ہماری یہ والی سائڈ جو ہے وہ 3rd پرسن کے لیے, یہ ہماری سائڈ, ہمارے سامنے کی سائڈ 2nd پرسن کے لیے, یہ 1st پرسن کے لیے. پھر یہ جو رائٹ ہینڈ میں یوز کریں ابھی تک, یہ مذکر کے لیے. لیفٹ ہینڈ کو میں نے یوز ہی نہیں کیا کیونکہ لیفٹ ہینڈ کے ہم نے ابھی الفاظ نہیں سیکھنے, مونس کے ورڈز ابھی ہم نہیں سیکھ رہے. تو ہم نے یوں کیا تھا کہ ہوا, وہ, ہم, وہ سب, انت, آپ, انا, میں, انتم, آپ سب, نحنو, ہم سب.
ہم نے کہا تھا کہ انتم نحنو چونکہ جمع ہے تو ہم اس کو تھوڑی ہیویئر ساؤنڈ سے پڑھیں گے. ہم نے اب کہا کہ ہوا وہ, اب ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایک مذکر, ایکچولی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ ایک مذکر ہے, لیکن ہمیں اتنے ساری جو ہے نا الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہماری فنگر بتا رہی ہے کہ رائٹ ہینڈ ہے تو مذکر ہوگا اور ایک انگلی ہے تو واحد ہوگا, یہ سائڈ ہے تو وہ ہوگا, یہ سائڈ ہے تو آپ ہو آپ, یہ سائڈ ہے تو میں, آپ کی جمع آپ سب, میں کی جمع ہم سب. اس طرح سے اس کی ترتیب ہے. پہلے دو الفاظ آپس میں واحد جمع ہے, ہوا ہم. نمبر 3 اور نمبر 5 آپس میں واحد جمع ہے. نمبر 4 اور نمبر 6 آپس میں واحد جمع ہے, لیکن ہم نے ان کی ترتیب کو کسی وجہ سے اس طرح سے رکھا ہے, اس سے ڈائلاگ بنانے میں آسانی ہوتی ہے. یہ یوزفل ایک ترتیب ہے اس لیے. تو اس کو دوبارہ سے دیکھیے, ہوا ہم, انت انا انتم نحنو. اس طرح سے ہم اس کو بہت مرتبہ دہرائیں گے. کہنے کو یہ 6 الفاظ ہیں, لیکن قرآن میں یہ تقریباً 1300 مرتبہ استعمال ہوئے. یہ ہمارا مین بیسک ٹیبل ہوتے ہیں. پھر ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم صرف ایک من کا ورڈ سیکھ لیں تو من کا مطلب ہوتا ہے کون, تو اس سے ہم اسی ہوا ہم کے ساتھ من کو کمبائن کریں گے تو ہم عربی زبان کی مکمل جملے بنا لیں گے. ایک چھوٹا سا جملہ ہے کہ من ہوا وہ کون ہے, ہوا مسلم. من ہم وہ سب کون ہے, ہم مسلمون. من انت آپ کون ہیں, انا مسلم. من انتم آپ سب کون ہیں, نحن مسلمون ہم سب مسلمان ہیں. اور ہم نے کہا کہ وا کا مطلب اور, فا کا مطلب پس, آ کا مطلب کیا. 3 چھوٹے چھوٹے سے الفاظ کو سیکھ لیا. تقریباً سب لوگوں کو اندازہ ہے ان الفاظ کا. وا کا تو سبھی کو پتا ہوتا ہے, آ بھی قرآن میں اتنا استعمال ہوا ہے, فا بھی ہوا ہے, تو جو لوگ تلاوت کرتے ہیں ان کو تو ڈیفینیٹلی پتہ ہی ہوتے ہیں. تو ہم نے پھر اسی طرح پورے ہوا ہم کے ٹیبل کے ساتھ وا کو بھی کمبائن کر لیا اور فا کو بھی کمبائن کر لیا. وہوا وہم وانت وانا وانتم ونحن, اور اس کا ترجمہ صرف اور کے اضافے کے ساتھ. اسی طرح سے فہوا فہم فانت فانا فانتم فنحن, اور یہ پس وہ یعنی پس وہ سب. تو پس کس لیے استعمال ہوتے ہیں, کنیکشن کے لیے نا. جس طرح پیچھے کوئی بات ہو رہی ہے تو دیر فور, دس وغیرہ جو انگلش میں بھی ہم اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کنیکٹنگ ورڈس. تو یہ ہم نے جو ٹی پی آئی کے ساتھ یہ ورڈ سیکھے بہت آسانی کے ساتھ. آپ ان ورڈس کی قرآن میں اکرنس بھی دیکھ سکتے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ انا کا ورڈ بہت کم استعمال ہوئے, تو ہم نے ویسے ایک سائڈ لائن پہ اپنے لیے ایک نصیحت کو بھی سمجھے اخذ کیا تھا کہ ہم میں کم کیا کریں اور دوسروں کی بات زیادہ سنا کریں. آئیے ہم اپنے مین سبق کی طرف آتے ہیں جو کہ لیسن نمبر 2B ہے, جس میں ہم آج مسلم, مؤمن, مشرک, کافر, صالح ان الفاظ کی جمع بنانا سیکھیں گے, جمع کے قواعد سیکھیں گے. یہ ایک امپورٹنٹ سلائیڈ ہے اور تھرو آؤٹ دا کورس یہ سلائیڈ آپ کو ڈیلی یعنی ہر لیسن میں دکھائی جائے گی. تو اس کو آپ کافی حد تک اس سے مانوس ہو جائیں گے بہت جلد. الفاظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. الفاظ سے مطلب قرآن میں کوئی بھی لفظ آیا, اس کو کلمہ کہہ لیں یا لفظ کہہ لیں, قرآن میں کوئی بھی لفظ آیا یا عربی زبان میں کوئی بھی لفظ آیا, یا تو وہ اسم ہوگا, یا وہ فعل ہوگا, یا وہ حرف ہوگا. ان تینوں کے علاوہ اس کو کوئی اور نام نہیں ہو سکتا. یعنی کوئی بھی مصحف میں آپ دیکھ لیجئے, آپ دیکھیں کہیں سے بھی کھول لیں, آپ کہیں کہ یہ جو ورڈ ہے, کسی بھی ورڈ کے اوپر آپ کا ہاتھ ہو, کچھ ہو, یہ کیا ہے, یا تو اسم ہوگا, یا یہ فعل ہوگا, یا یہ حرف ہوگا. یعنی ان 3 میں سے کچھ ایک ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ہم نے ان کو پہچاننا ہے, ان کے تھوڑے رولز وغیرہ کو سمجھنے. اسم کے بارے میں ہم نے بچپن سے کبھی پڑھا سنا ہوگا, نام چیز, جگہ کا نام, یعنی شخص کا نام, نام چیز ہوتا ہے نا, نام سے مطلب ہے کسی کا نام ہو گیا, جیسا زاہد ہے کچھ بھی. چیز یعنی کوئی کتاب ہے, جگہ یعنی مکہ یا کوئی بھی شہر. اس کے علاوہ عربک میں ایک ایڈیشنل چیز ہوتی ہے کہ کوئی جو ایڈجیکٹو ہوتے ہیں نا, صفت جس کو کہتے ہیں, کوئی یعنی لمبا ہے, چھوٹا ہے, موٹا ہے, ایٹسیٹرا, تو اس کو بھی اس میں ہی کاؤنٹ کرتے ہیں. عربی زبان میں یہ آسانی ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ انگلش میں جو پارٹس آف اسپیچ ہیں وہ 8 یا 8 سے کچھ زیادہ ہوتے ہیں نا. ناؤن, پروناؤن, ایڈجیکٹو, ایڈورب. ایڈورب میں بھی پھر ٹائم کا ایڈورب ہوگا, پلیس کا ایڈورب ہوگا, کنجنکشنز ہوں گے, اور بھی کچھ چیزیں ہوں گی. اسی طرح اردو میں بھی کچھ ہوتے ہیں, زیادہ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ عربک میں آسانی ہے کہ پارٹس آف اسپیچ یعنی 3 ہمیں مل رہے ہیں. ایک یا تو کوئی اسم ہوگا, فعل وہ ہوگا جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے لیکن اس میں زمانہ پایا جائے, زمانہ کا ہونا ضروری ہے. جس طرح اگر ہو کہ کوئی فعل ہے, سمجھے کہ فتح, یہاں پہ ایک مثال دی گئی ہے, تو فتح کا مطلب ہوتا ہے اس نے کھولا, یعنی اس نے ماضی میں کھولا. یعملون وہ عمل کرتا ہے,
वो अमल करते हैं, तो कब करते हैं? प्रेजेंट टेंस में करते हैं। अगर हो अमल का लफ्ज़ हो तो अमल का मतलब होता है काम करना, तो वो फिर उसमें ज़माना नहीं होगा, लिहाजा वो फेल नहीं होगा। तो इन चीज़ों की तफसीलात हम इस कोर्स में इंशाल्लाह सारी सीख लेंगे। हर्फ वो होता है जो ना तो इस्म होता है ना ही फेल होता है, बल्कि उनको मिलाने के काम आते हैं। अभी तक आपने देख लिया, आपने आउज़ु बिल्लाह भी पढ़ लिया, बिस्मिल्लाह भी पढ़ लिया, बी का इस्तेमाल पढ़ लिया, आज आपने लिल्लाह को भी देखा, मिनश शैतान में आपने मिन भी पढ़ा, फी सबीलिल्लाह भी आपने अक्सर सुना होगा, इन्नल्लाह मअ साबिरीन वगैरह, इन्ना का लफ्ज़ आपने कुरान में बहुत बड़ा सुना होगा। और इस तरह के और भी बहुत सारे हरूफ हैं, बल्कि अभी पीछे आपने स्लाइड में जो देखा था ना, तो वो भी एक हर्फ होता है। इस तरह से आज भी आप आने वाले लेसन्स में कुछ हरूफ मजीद सीखने वाले हैं। इसम के बारे में ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ये हमारे आने वाले इस लेसन का हिस्सा है कि उसके शुरू में या तो अलिफ लाम हो या फिर उसके एंड में तनवीन हो। ये इसम की बेसिक निशानियां हैं। फिर वाव नून और या नून से इसम की जमा बनती है, या फिर उसके एंड में अलिफ ता हो। तो इन चीज़ों को ज़रा देखते हैं। अभी टेक्स्ट के पोर्शन में अल की बात हो रही थी, तो अभी इस लेसन को ज़रा गौर से सुनिए। बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है कि आम और ख़ास इसम का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर कोई आप लिखा हुआ देखें तनवीन के साथ, यानी किताबुन, इसका मतलब होता है एक किताब या अ बुक, एनी बुक भी कह सकते हैं, अ बुक। लेकिन अगर इस एनी बुक को खास करना हो तो हम उसके साथ अल का लफ्ज लगा देते हैं, तो वो खास किताब बन जाएगी या फिर द बुक बन जाएगी। यानी अगर किताबुन था, उसके साथ आपने अल को कंबाइन कर दिया, शुरू में अल लगा दिया, तो वो अल किताब बन जाएगा। लेकिन इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट रूल है हमने याद रखने हैं, वो ये है कि उस सूरत में जब अल इसके साथ जुड़ जाएगा, अभी तो देखें ना जुड़ना चाह रहा है, अभी उसका इरादा है कि मैं अल जो हूं ना, मैं किताब के साथ जाके जुड़ जाऊं। तो जब उसने जुड़ने का इरादा कर लिया और वो जुड़ गया, तो फिर क्या हुआ कि ये तनवीन सिंगल पेश में तब्दील हो गई या सिंगल रह गई। समझे कि एक को क्रॉस करते हैं, एक पेश को क्रॉस करते हैं, तो सिंगल पेश बन गई और ये बन गया अल किताबू। यानी ये नहीं हो सकता कि हम अल भी साथ लगा दें और अल किताबुन बना दें। तो अल किताबुन कोई वर्ड नहीं है, अल किताबु एक वर्ड है। जैसे हम इंग्लिश में लिखें तो ये तो नहीं कह सकते ना कि द अ बुक, यूं नहीं कह सकते, या तो द बुक होगी या फिर अ बुक होगी, दी बुक, अ बुक एटसेट्रा। तो याद रखिए कि जब सामने अल आए तो एक पेश गिर जाता है। होता क्या है कि अल की और ये दो पेशिस की आपस में कुछ लड़ाई हो जाती है, तो एक पेश उस लड़ाई में गिर जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो आपने यूं करना है कि अल किताबू को याद रखना है। चलिए इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि किताबुन से अल किताबू बना था। तो आइए हम बड़े यूजफुल वर्ड्स जो कि हम उर्दू में ऑलरेडी जानते हैं, इन सारे अल्फाज के मानी भी जानते हैं, तो हम इनके साथ अल को कंबाइन करके इस रूल को दोहराते हैं। हम कहेंगे कि मुस्लिमुन कोई एक मुसलमान, एनी मुस्लिम, अल मुस्लिम वो खास मुसलमान जिसकी हम बात कर रहे हैं, मे बी मुमिन ईमान वाला, कोई एक मुमिन, अल मुमिनु यानी कोई खास मोमिन, स्वालेहुन अस्वालेहु, काफिरुन अल काफिरु, मुशरिकुन अल मुशरिकु। वेरी सिंपल। इसमें से कोई चीज अगर आपको नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं, बहुत आसान है। साथ साथ डेटा भी दिया जा रहा है कि ये अल्फाज कुरान में कितने इस्तेमाल हुए हैं। फिर एक ये बात बताइए कि एक्चुअली वर्ड होता है मुस्लिमुन, ठीक है। तो हम इसको ना सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको यूं ही पढ़ लेते हैं कि मुस्लिम, मुमिन, सोले, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक। असल में तो जो इसम होता है उसके एंड में हमने कहा था ना, या तो तनवीन होगी या शुरू में अलिफ लाम होगा। तो अगर शुरू में अलिफ लाम नहीं है तो आप अंडरस्टूड समझिएगा कि इसके एंड में तनवीन है, लेकिन साइलेंट उसको कर दिया गया है। और तनवीन क्या होती है, आई होप कि आप लोगों को पता है, तो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। तनवीन का किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तनवीन होती क्या है? हाँ, सिस्टर आमना भी साथ साथ एक्सप्लेन कर रही हैं, सब कह रहे हैं कि क्लियर है। तो तनवीन का मतलब होता है डबल पेश, डबल जेर या डबल जबर। तो इसको थोड़े से टेक्निकल टर्म्स में भी कुछ कहते हैं, तो उसको छोड़ देते हैं अभी। चलें जी, अब हम यूं करते हैं कि हमने अल और विदाउट अल उसको डिसाइड कर लिया, ठीक है, कि हमने कहा कि या तो मुस्लिमुन होगा या अल मुस्लिमु होगा, ठीक है जी। अब एक और बात भी है कि ये जो मुस्लिमुन है ना, अभी तक पीछे की स्लाइड में आपने सिर्फ मुस्लिमुन का वर्ड देखा था। तो एक ये चीज है कि अरबी जुबान में कोई भी लफ्ज इन तीन हालतों में पाया जा सकता है, यानी या तो वो दो पेश के साथ हो सकता है, या दो जबर के साथ, या दो जेर के साथ।
اور اس کا معنی ایک ہی رہے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ یہ زیادہ مسلمان ہے, یہ بڑا نیک ہے, اور یہ کم نیک ہے, یہ کم مسلمان ہے. یہ سارے ایکولی ایک ہی جیسے مسلمان ہیں. اینی مسلم کی بات ہو رہی ہے. لیکن اس کی جو ڈیفالٹ فارم ہوتی ہے وہ پیش کے ساتھ ہوتی ہے, مسلمون. اور اس کے علاوہ عربی کے کسی رول کے تحت یہی مسلمون سم ٹائمز مسلمان بن جائے گا, اور یہی مسلمان کبھی مسلمین بن جائے گا. تو بہرحال ایک ہی سمجھے ایک انسان کی بات ہو رہی ہے. اپنے ذہن میں رکھنے کوئی مسلم, ٹھیک ہے نا, اپنا کوئی بھی آپ سمجھے کہ کسی کو ریلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اچھا وہ مسلم ہے. چلیں, اب اگر وہ مسلم ہے تو اس کی جمع بنانی ہو تو اس کی جمع کیسے بنے گی؟ مسلمون. تو یہ تو بہت ہی سمپل ہے نا, مسلم مسلمون یا مسلمون مسلمون. اور یہ لفظ ہم بولتے رہتے ہیں نا, مسلمون وغیرہ قرآن میں بھی بہت پڑھا ہے, مانوس ہوں گے آپ اس لفظ سے. تو یہ تو ہو گیا مسلمون کی جمع, ٹھیک ہے نا. اگر ہم یوں بھی کر لیں, ہم کسی مسلم کی بات کریں تو مسلمون مسلمون. تو ابھی ہم اس کے جملے بھی بنائیں گے تو ہم کہیں گے ہوا مسلمون ہم مسلمون, اس طرح سے. چلیں, اب اگر یہ پیش والی تنوین نہیں ہے بلکہ زبر والی تنوین ہے, بلکہ دونوں کو اکٹھے ہی لے لیتے ہیں, اور زیر والی تنوین ہے, تو ان دونوں صورتوں میں, یہ ان دونوں کیسز میں, آج میرا نا یہ آ نہیں رہا تھا, اس کا نا لیزر نہیں آ رہا تھا, نہ ہی اس کا پوائنٹر آ رہا تھا. تو میں نے کہا کہ ایسے ہی اس کو لے کے چلتے ہیں. فی الحال پوائنٹر ورک نہیں کر رہا تھا, حالانکہ میں نے کیا تھا پہلے تو ورک کر رہا تھا. وہ نا پرنٹر پہ چلے جاتا ہے, I don't know کیا ہوتا ہے. اچھا چلیں, آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ مسلمان اور مسلمین کے کیس میں اگر ہم نے اس کی جمع بنانی ہو تو دونوں کی جمع بنے گی مسلمین. تو آپ کا کام آسان ہو گیا کہ دو واحد کے بدلے میں آپ کو ایک ہی جمع یاد کرنی ہے. یعنی مسلمون کی جمع تو اونا والی ہوگی مسلمون, لیکن مسلمان اور مسلمین دونوں کی جمع اینا والی ہوگی مسلمینا مسلمینا. ٹھیک ہے, تو ہم نے جو 3 واحد کے اگینسٹ 2 جمع یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے, مسلمون کی جمع مسلمون. تو آپ دیکھیے کہ یہ بھی پیش والا, تو یہ بھی واو کو پیش کے ساتھ ریلیٹ کر لیں. اونا اونا اونا, اس طرح سے آپ اس کی ساؤنڈ یاد کریں, مسلمونا مسلمونا. اور مسلمان و مسلمین دونوں کی جمع اینا 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 کی ساؤنڈ سے یاد کریں, مسلمینا مسلمینا مسلمینا. اس طرح سے آپ اس کو یاد کر لیں تو بہت آسانی سے یاد ہو جائے گا. یہاں پہ اسی چیز کو دوبارہ سے تھوڑا سا بتایا گیا کہ کیسے ہم نے مسلمون مومنون صالحون کافرون مشرکون ان سب کے لیے جو جمع بنائی وہ اونا کی ساؤنڈ سے بنائی, مسلمون مومنون صالحون کافرون مشرکون. لیکن جب مسلمان و مسلمین ہے, یا جتنے بھی یہ زبر والے اور زیر والے یہی الفاظ ہیں, یہی والے سارے الفاظ ہیں, ان کی جمع اینا ساؤنڈ سے بنے گی. کیسے بنے گی؟ مسلمان اور مسلمین دونوں کی جمع مسلمین, مومنان مومنین کی جمع مومنین, صالحن صالحین کی جمع صالحین, کافرن کافرین کی جمع کافرین, مشرکن مشرکین کی جمع مشرکین. اس کے ہم گروپ میں بھی کافی پریکٹس کریں گے, آپ کو ایکسرسائزز بھی دیں گے, انشاءاللہ آپ کو یہ آسانی سے پریکٹس میں آ جائیں گی یہ چیزیں. اور یہاں پہ وہ جو بات ہوئی تھی ال لگانے والی, تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا نا کہ جب ہم ال کو کمبائن کریں گے تو یہ جو ڈبل والی ہوتی ہے پیش, ڈبل زبر ڈبل زیر, یہ سب سنگل میں بدل جائے گی. یہ یہاں پہ یہ ہو گیا. اور اس کے بعد جب اس کو جمع بنانا ہے تو اگین اونا اینا اونا اینا, المسلم المسلمون المسلمہ المسلمین المسلم المسلمین. دیٹس اٹ. تو یہ ہم نے چھوٹے چھوٹے سے جملے بنا لیے. ہم نے کہا کہ ہوا مسلم وہ ایک مسلمان ہے. آپ لوگ میرے ساتھ ٹی پی آئی کے ساتھ اپنے پاس کیجیے, مائکس اپنے میوٹ ہی رکھیں ورنہ سب کے ایک دم سے کھل جاتے ہیں تو تھوڑا سا سمجھ نہیں آئے گا. ہوا مسلم وہ ایک مسلمان ہے, ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں, انت مسلم آپ مسلمان ہیں, انا مسلم میں مسلمان ہوں, انتم مسلمون آپ سب مسلمان ہیں, نحن مسلمون ہم سب مسلمان ہیں. ان سب کے اوپر ویسے پیش ہے, یعنی سنگل والوں کو مسلمون ان یعنی یہ ہے, اور جو یہ ہیں اونا والے یہ ہوتے ہی اونا ہیں, اونا اونا. تو یہاں پہ سائلنٹ کر کے آپ کو صرف اس کی پریکٹس کرائی گئی. بس یہ آپ کا واحد جمع کا ایک لیسن تھا, اور 2 چھوٹے سے نیو ورڈز کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے کہ حل کا مطلب ہوتا ہے کیا, نام کا مطلب ہوتا ہے ہاں. تو یہ ایک چھوٹا سا ڈائلاگس کا سیٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے کہ وہی جو پیچھے ہم نے جملہ بنایا تھا نا ہوا مسلم, تو اگر اس سے پہلے حل لگا دیں تو جملہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا اور سوال بن گیا. پہلے تو سمپل جملہ تھا, پازیٹیو جملہ تھا, ہوا مسلم وہ ایک مسلمان ہے. اب حل کو لگا دیں, حل ہوا مسلم کیا وہ ایک مسلمان ہے, تو جواب آئے گا نعم ہوا مسلم, جی ہاں وہ ایک مسلمان ہے. حل ہم مسلمون کیا وہ سب مسلمان ہیں, نعم ہم مسلمون. حل انت مسلم کیا آپ مسلمان ہیں, نعم انا مسلم جی ہاں میں مسلم. حل انتم مسلمون, اگر میں آپ کی پوری کلاس سے پوچھوں حل انتم مسلمون تو آپ لوگ کہیں گے نعم نحن مسلمون جی ہاں ہم سب مسلمان ہیں. تو اس ڈائلاگس کی ڈرل کی آپ نے تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہے.
اور نقطۂ تعلیم جب آ جائے تو سمجھیں کہ یہ سیگمنٹ ختم ہونے لگا اور آپ کو بریک ملنے والی ہے. کہا گیا ہے کہ یوز اٹ اور لوز اٹ. کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ دماغ کے بارے میں کہا جا رہا ہے. بتایا جا رہا ہے، ڈاکٹر صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم بمشکل اپنے دماغ کا کوئی 5%، 25 تو نہیں، ویسے 5% ہم یوز کرتے ہیں، میرے خیال میں اتنا ہی کرتے ہیں، اور باقی سارا دماغ اپنے پوٹینشیل کے اعتبار سے خالی ہی ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ 5% حصہ یوز کرتے ہیں باقی خالی ہوتا ہے، بلکہ پورے پوٹینشیل میں سے نا 5% اوور آل ہم یوز کرتے ہیں نا. تو وہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ 60 ایئرس کے بھی ہو جائیں تو آپ کے دماغ کے صرف 33% سیلز جو ہیں وہ ڈیڈ ہوتے ہیں. تو لہٰذا شیطان کو بھٹکانے مت دیجیے کہ میں اس عمر میں کیسے سیکھوں گا، میں تو 60 سال کا ہو گیا. ہماری کلاس میں 80 ایئرس کے لوگ بھی آرام سے پڑھ کے گئے ہیں، گریجویٹ ہو کے گئے ہمارے ساتھ، 80 پلس کے بھی نا. اس سے بالکل فکر نہ کریں، آپ کا باقی سارا دماغ جو ہے نا انٹیکٹ ہے. اور یہ ہے کہ ورزش اوور آل بہت ضروری ہوتی ہے نا. ہم اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے ایکسرسائز کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ دماغ کو بھی اچھا فٹ رکھنا ہے تو اس کی ایکسرسائز کریں. اور ایکسرسائز کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ کہ قرآن کو لرن کریں، قرآن کو میمورائز کریں، قرآن کی فہم کے لیے جو رولز ہیں سب کچھ ہے ان کو سیکھیں. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آپ کو ڈم کہہ دے یا کن ذہن کہہ دے تو آپ کو بہت برا لگے گا نا، آپ اسے لڑنا شروع ہو جائیں گے، آپ کہیں گے کیوں مجھے ایسے کیوں کہا نا. تو یہ ہے کہ شیطان ہمیں ایک طرح سے یہی کہہ رہا ہے نا کہ آپ لوگ اس قابل نہیں رہے کہ قرآن کو سمجھ سکیں وغیرہ، کن ذہن کہہ رہا ہے ایک طرح سے. تو جب بھی ایسی کوئی بات، کوئی ایسا وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھ لیں. الحمدللہ دیکھیے اس سبق کے اختتام پر آپ نے 8638 الفاظ سیکھے ہیں. یہ بیٹری آپ کو بتا رہی ہے. ہم نے اس بیٹری میں پورے کورس میں یہاں تک جانا ہے، 41,000 ورڈز ہم نے سیکھنے ہیں. تو ہم دوسری کلاس کے ابھی مڈ وے میں 8,000 سے زیادہ الفاظ سیکھ چکے ہیں. تو لیٹ سی کہ جب آج کی کلاس ختم ہوگی تو اس سیگمنٹ کے ٹوٹل کو ڈال کے آپ کتنا ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں، یا آپ کے لیے کچھ ریمائنڈرز ہیں، یا ہم اینڈ میں ڈسکس کریں گے. اور ابھی کی ہم کلاس کو ختم کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی بریک بھی لیں گے. اور چیٹ میں کوئی خاص سوال ہو تو آئی تھنک سسٹر افسا سب کی ہیلپ کر رہی ہیں. کس کا مطلب پوچھنا ہے؟ مسلم مومن، مومن ایمان والا، مسلم جو مسلمان ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے. کافر وہ جو کفر کرتا ہے، صالح وہ جو نیک اعمال کرتا ہے. اینڈ ادرس میں کیا ڈفرینس ہے؟ باریکی میں ڈفرینسز ہو سکتے ہیں سسٹر. لینگویج کی ڈیٹیلز میں جائیں گے تو صالح اور مومن اور اس میں ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، تو یہ پھر کبھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ابھی ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں سسٹر. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم، ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آئی ہوپ کہ جو پارٹیسپینٹس نظر آ رہے ہیں وہ موجود بھی ہیں. تو شروع کر لیتے ہیں سبق نمبر 3A. تھوڑا سا بھی سبق مس ہو جائے تو پھر پرابلم ہوتی ہے نا، پھر مختلف قسم کی کوئریز آتی ہیں. تو کوشش کریں، کلاس تھوڑی سی ہفتے میں ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے، تھوڑی سی کوشش کر لیا کریں کہ ریگولرلی لے سکیں. سنیں ذرا اس کو. بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے؟ سورہ محمد کی آیت ہم سب کو جگانے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے. سوچئے گا اس آیت پہ، اگرچہ اس آیت کے اوپر آج ہم نے بات نہیں کرنی، یہ جسٹ ہم نے ایک ریمائنڈر کے طور پہ ڈالی ہوئی ہے. چیک کریں ہمارے دلوں پر تالے تو نہیں لگے ہوئے. لگے ہوئے ہیں تو یہ بھی قرآن میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ دلوں کے تالے کیسے کھلتے ہیں. چیٹ باکس میں کوئی لکھنا چاہے تو لکھ سکتا ہے. سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 اور 5 کو کور کریں گے. گرامر کے پورشن میں ہم ضمائر کی کچھ اور فارمز پڑھیں گے. پہلے تو ضمائر ہوتی کہ آپ کو ہم نے بتایا بھی نہیں ابھی تک، تو چلیں آج ہم آپ کو ضمائر کا بھی کچھ بتائیں گے. جو ہم پڑھ چکے ہیں نا، ہوا ہم، انت، انا، انتم، نحن، ان کو ضمائر بھی کہتے ہیں. تو یہ بھی ضمائر کی ایک ٹائپ ایک اور ہے جو آج ہم پڑھیں گے. تو اس کا بھی تعارف آپ کو دیتے ہیں. تو دوبارہ سے سورۃ الفاتحہ کو ہم سن لیتے ہیں، اس لیے کہ یہاں تک ہم نے کور کر دیا تھا، الرحمن الرحیم تک. تو آج ہم یہ 2 مزید آیات اس سیگمنٹ میں کور کرنے جا رہے ہیں. تو اس پورے کو یہاں تک سن لیتے ہیں. دیکھیے اب آپ کتنا فیملیئر ہو گئے نا. اعوذ باللہ آپ نے پڑھا، من الشیطان الرجیم وغیرہ، بسم اللہ، پھر ان سے ریلیٹڈ آپ نے عادات کو ذہن میں رکھنا ہے جو ہم نے ڈیرائیو کی ہیں. الحمد کے اوپر بات کی، رب کے اوپر بات کی، العالمین پہ بات کی، رحمان الرحیم ہونے پہ بات ہوئی. آج پھر ان پوائنٹس کو ہم تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں گے. تو آئیے اس کو سن لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ لگتا ہے کہ ہزاروں دفعہ سننے کو دل چاہتا ہے اس تلاوت کو. کسی نے قاری صاحب کا نام بتایا تھا؟ سب کے، بہت سے لوگوں کے فیوریٹ قاری صاحب ہوں گے. مالک یوم الدین، مالک ہے دن کا، بدلے کے یا بدلہ کے. تو چلیں ایک ایک لفظ کے اوپر غور کرتے ہیں. مالک کا مطلب تو ہوتا ہے مالک، یعنی اونر.
अब अल्लाह ताला अगर मालिक हैं तो हम भी दुनिया में जिस तरह की चीज के मालिक होते हैं ना, तो मालिक का फिर ऑपोजिट समझें वो क्या होते हैं। अगर आप मालिक हैं किसी चीज के तो किसके ऊपर मालिक है, तो उसको क्या कहते हैं, कौन बताएगा? जो हमारी मलकियत में चीज है उसको हम क्या कहते हैं? अगर वो कोई गुलाम कहते हैं ना उसको, ठीक है ना। अगर हम मालिक हैं तो इसका मतलब है कोई हमारा, या आप एम्प्लॉयर हैं, कोई आपका एम्प्लॉय है। आप थोड़ा सा इससे वो ले लेना एक रिलेट करने के लिए कि अल्लाह ताला मालिक हैं तो हम सब अल्लाह ताला के बंदे हैं, गुलाम हैं। तो जिस तरह मालिक की अपनी कोई मर्जी नहीं, मतलब गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, मालिक ही की सारी रूल्स रेगुलेशंस हर चीज होते हैं ना, तो हमने उस एंगल से इसको सोचना है। वो जो एक स्लाइड आएगी ना तसव्वुर और एहसास के साथ और सब कुछ, तो उसको आपने जो है ना वो अपने शुरू से ही, जैसे आप आयत का मुताला शुरू करते हैं ना, शुरू ही से उसको अपने सामने रखा करें कि मैंने इस तरह से इमेजिन करना है कि अल्लाह ताला मालिक है। तो अल्लाह मालिक है तो इसका मतलब है कि मैं फिर अल्लाह ताला का बंदा हूँ, गुलाम हूँ। किसी ने हैंड रेस किया था, मेरे ख्याल यही बात बतानी होगी। आगे देखते हैं, अल्फाज को पहले देख लेते हैं। उर्दू ही की अल्फाज है ना हमारे लिए। मालिक का मतलब था ओनर, यौम का मतलब है दिन, और हम यौम के लफ्ज़ से उर्दू में वाकिफ नहीं है, मुख्तलिफ मिसालें दी गई हैं। यौम की जमा अय्याम होती है। पीछे भी हमने इस्म की जमा सीखी थी अस्मा, यौम की जमा हम आज सीख रहे हैं अय्याम। और सबसे पहले हमने शैतान की जमा सीखी थी शयातीन। तो ये भी हम जमा की कुछ टाइप सीख रहे हैं ना। और अभी पिछले सेगमेंट में हमने और तरह की एक जमा सीखी थी ना, मुस्लिम से मुस्लिमूना, सौले से सौलेहून, मोमिन की जमा मोमिनूना, काफिर की काफिरूना वगैरह। तो इस तरह आप मुख्तलिफ अपनी जो जमा के अल्फाज सीख रहे हैं उनकी लिस्ट भी बना सकते हैं, और उनकी दो टाइप्स को अलग अलग लेके भी चल सकते हैं। एक ऊना ईना वाली जमा होती है और एक इस टाइप की जमा होती है। आगे देखते हैं, अद्दीन का लफ्ज भी हम उर्दू में बोलते हैं ना, तो हम तो आमतौर पे दीन इस्लाम के लिए ही बोलते हैं, यानी जिंदगी का निज़ाम जो होता है। लेकिन दीन का एक और मानी भी होता है जिसको कहते हैं बदला, एक्सचेंज। तो ये एक अरबी का वर्ड होता है दाइन, तो ये उसी रूट से है। दाइन का मतलब ये होता है, बल्कि उर्दू में जब हम लेन देन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, लेन देन करना, गिव एंड टेक करना, तो वो भी इस यहीं से ओरिजिनेट हुआ है। तो यानी हम समझे कि अद-दीन के दो मानी समझने की कोशिश करते हैं। अद-दीन का एक मतलब होता है बदला और एक मतलब होता है जिंदगी का निज़ाम। और यहाँ पे जो मानी अप्लाई हो रहा है, जो सूटेबल मानी है, वो ये है कि वो मालिक है बदले के दिन का। तो कौन सा होता है बदले का दिन? किसको पता है बदले का दिन कौन सा होता है? यौम आज़ादी भी किसी ने एग्जाम्पल दी है माशाल्लाह। अब्द, गुलाम, सर्वेंट, माशाल्लाह सब लोग बहुत अच्छा इंटरेक्ट करते हैं। हाँ, दिल को एक एक लफ्ज लगता है जी, बिल्कुल माशाल्लाह, ऐसे ही अल्लाह ताला करे। क़यामत बदले का दिन है, आयशा ने लिखा है कि क़यामत का दिन यानी रोज़े हशर, क़यामत, बिल्कुल। तो अल्लाह ताला यानी वैसे तो पूरी दुनिया के मालिक है ना, हमारी जिंदगियों के मालिक हैं, इस कायनात के मालिक हैं, हर चीज के मालिक हैं। लेकिन यहाँ पे खास तौर पे एम्फसाइज किया जा रहा है कि अल्लाह ताला बदले के दिन के मालिक हैं, क्योंकि बदले के दिन पे जो कुछ होने हैं, जो होने जा रहे हैं, उसकी तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है कि ये कोई छोटी बात नहीं कि अल्लाह ताला उस दिन के मालिक हैं जिस दिन के लिए हमें आज कुछ काम करने हैं, तैयारी करनी है। उस दिन होगा क्या? बहुत सीरियस बात है, गौर से सुनने वाली बात है। उस दिन किसी को बात तक करने की इजाजत नहीं होगी। वहां पे सिफारिश होगी, जाहिर है हमारे यहाँ शिफात का बड़ा सहारा हमें मिलता है, कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल है, मिलेगी, शिफात मिलेगी। लेकिन फिर जिसके लिए अल्लाह ताला इजाजत देंगे और जिसको इजाजत देंगे, यानी अगर मेरी शिफात की इजाजत होगी तभी अल्लाह ताला यानी मुझे चूज करेंगे अगर कि इस शख्स की आप शिफात कर दीजिए, फिर जिनको इजाजत मिलेगी। यानी दोनों जगहों पे अल्लाह ताला की अप्रूवल की बहरहाल जरूरत है। इस बंदे को शिफात मिलनी है या नहीं मिलनी, ये भी अल्लाह ताला ने ही डिसाइड करने हैं, और ये है कि किसके थ्रू करवानी है। लिहाजा हम सिर्फ उस शिफात के ऊपर तो यूं डिपेंड करके नहीं बैठेंगे। दुनिया में जब तक रहेंगे अपने अमल के ऊपर बहुत तवज्जो देनी होगी। क़यामत का दिन कितना भयानक है कि आदमी अपने बेटे, बीवी, बहन, भाई और माँ बाप को देखकर भागेगा। कुरान की एक आयत भी है। और यानी इस दुनिया में क्या कभी ऐसा मुमकिन हो सकता है कहीं, यानी किसी तरह से आप सोच लें, कोई खुदा ना करे बहुत बड़ी से बड़ी भी कोई आफत मुसीबत आ जाए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना दुनिया में कि अपने अपने बीवी, बच्चे, बहन, भाइयों को हम छोड़ के अपनी जान बचाना चाहें। ऐसा तो नहीं होगा, या तो मतलब होगा ना कि इकट्ठे ही दिल इंसान का चाहता है कि कोई खुदा ना करे ऐसी कोई बात हो तो मैं इकट्ठे ही हो जहाँ पे भी हो। बहरहाल उस वहां पे जाके तो सारा
सारे समझें कि सिनेरियो ने चेंज हो जाना है ना बिल्कुल। इस दुनिया में यहाँ पे अभी हमें ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन बार बार जब कुरान में ये बात समझाई जा रही है तो इसी पे रुकना है, इसी पे तवज्जो करनी है। अच्छा, मोमिन जो है वो कहते हैं ना कि उम्मीद और डर के दरमियान में जिंदगी गुजारता है, तो हमें उम्मीद भी हमेशा रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला, क्योंकि हम अल्लाह के रहमान और रहीम होने की क्वालिटीज के ऊपर भी बात कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद रहना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए कि क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला हम पे रहम करेंगे, लेकिन साथ में डर भी होना चाहिए ना, वरना ये फिर सारा का सारा निज़ाम क्यों कायम किया गया? अगर हम इसमें इतने नडर होकर जिंदगी गुजारे हैं, तो जब नडर हो जाएंगे तो फिर तो अपने अमल पे कोई तवज्जो नहीं रहेगी ना, फिर तो जो दिल चाहेगा वो करेंगे, अगर सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत के ऊपर ही भरोसा कर लिया। तो बहरहाल मोमिन के लिए उम्मीद और डर का एक बहुत खूबसूरत बैलेंस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है कि हम इसके ऊपर हमेशा तवज्जो रखें। हमने एक आदत सीखनी है यहाँ से, बहुत रेलेवेंट आदत बन रही है ना, जब हमने देखा कि अल्लाह ताला यौम दीन के मालिक हैं और यौम दीन का नक्शा भी एक हमारे सामने थोड़ा सा आया, तो क्या आदत बनेगी कि इस दुनिया में रहते हुए हम जो भी काम करेंगे तो हम आखिरत को मद्देनजर रख कर इस दुनिया में हर काम को प्लान करेंगे और उस दिन की तैयारी को अपना एक फोकल पॉइंट बनाएंगे, अपनी लाइफ में प्रायोरिटी देंगे कि हमने उस दिन की तैयारी करनी है। तो तसव्वुर, एहसास, देखें यहाँ पे कितना बड़ा तसव्वुर और एहसास और दुआ का समझें कि उस पहलू पे कितना हमें कितना यूजफुल है ये चीज हमें जो बताई जा रही है कि तसव्वुर को कायम करें। अभी हमने देखा ना कि अल्लाह ताला यौम दीन के मालिक हैं और उस दिन में क्या क्या होने वाला है, तो अपने तसव्वुर को इस वक्त जो है वो काम में लाएं, एहसास यानी इमेजिनेशन को, फीलिंग्स को जगाएं और दुआ के अंदाज में। दुआ का अंदाज कैसे होगा कि जब अल्लाह ताला यौम दीन के मालिक हैं तो फिर दुआ यही होगी कि या अल्लाह उस दिन आप हमें यानी बचा भी लीजिएगा और हमें माफ कर दीजिएगा। तो ये हमारा वो लोगो है। आपको याद होगा कोर्स के मकासद में इस लोगो को हम बहुत दिखाते हैं ना कि हम इस लोगो की मदद से कुरान को अपनी जिंदगी में लाने का तरीका सीखेंगे और इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स से हम अपने लिए असबाक हासिल करेंगे। अगला हिस्सा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका तेरी ही, नअबुदु हम इबादत करते हैं, व इय्याका और तुझ ही से, नस्तईन हम मदद चाहते हैं। तो ये जो इय्या का होता है ना, एक्चुअली इस अब तर्जुमा हम करें तेरी ही, तो इय्या का मतलब ही यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है कि का मतलब होता है तेरी। तो लेकिन ये है कि का इस तरह भी इस्तेमाल हो सकता है जैसे हम कहें कि नाबुदू का, हम इबादत करते हैं तेरी। तो मैं लिख भी सकती थी यहाँ पे ऐसे। तो एक्चुअली ये यूं भी होता है कि नाबुदू का, लेकिन इस का को यहाँ पे लिखने की बजाय इसको यहाँ पे आगे लेकर आते हैं। तो जब इसको थोड़ा सा स्ट्रेस देना होता है ना तो इसको पहले ले आते हैं। जब इसको पहले ले आते हैं तो इससे पहले ना इया लगाना पड़ता है। अरबिक एक रूल है, जो का है ना वो अकेला नहीं रह सकता, उसके साथ कोई अटैचमेंट होनी चाहिए या आगे या पीछे। तो हम यहाँ पे का से पहले इया लगाते हैं, तो इससे एक मानी पैदा हो जाता है कि तेरी ही, सिर्फ तेरी ही, इस तरह से भी इसका तर्जुमा किया जाता है। बिल्कुल यहाँ पे भी बिल्कुल वही चीज होगी, यानी एक्चुअली था नस्ताइनु का, तो यहाँ पे उस का को यहाँ यानी इसको कहते हैं कि स्ट्रेस देने के लिए उसको मुकद्दम कर दिया गया। बहरहाल दोनों की मदद से आप इसका तर्जुमा अच्छे से समझ सकते हैं कि सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं। इबादत का मतलब भी हमें थोड़ा सा याद रहना चाहिए कि वैसे ये लफ्ज आबिद माबूद हम उर्दू में बहुत बोलते हैं ना, इबादत वगैरह। तो इबादत का मतलब क्या है? ठीक है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात वगैरह तो इबादत होती है, फौरन हमारे ज़हन में यही आता है। लेकिन इससे बढ़ के भी इबादत में हम बहुत सारे और पॉइंट्स को भी ऐड कर सकते हैं, मसलन दावत, नसीहत और जिहाद अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह ताला की इताअत और इल्म हासिल करना। देखें आप इस वक्त जो काम कर रहे हैं ना, ये भी इबादत है। जो आप इल्म हासिल कर रहे हैं ना, ये भी इबादत है। कमाना यानी रिस्क हलाल, ऑब्वियसली रिस्क, अब ये तो बिल्कुल वाज़ेह बात होगी ना कि कमाने में इबादत का अगर दर्जा हासिल करना है तो फिर हलाल के लिए एफर्ट करनी होगी, दूसरों की खिदमत करना वगैरह। मगर सबसे पहले नमाज, यानी नमाज सबसे इम्पोर्टेंट इबादत है। क्यों? इसलिए कि एक हदीस का मफहूम है कि जिसने नमाज छोड़ दी उसने दीन को ही ढा दिया। तो नियत भी जो है ना, यहाँ पे नियत के लिए एक बाकायदा तख्ती बनाई गई, आपको दिखाएंगे कि नियत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इबादत तो हम करें लेकिन हमारी नियत पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे कि इय्याका नअबुदु एक हिस्सा है कि तेरी ही हम इबादत करते हैं, और फिर
नाबुदू के वर्ड को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया। उसके बाद एग्जैक्टली वही उसलूब है, व इय्याका नस्ताईन, और तुझे से हम मदद चाहते हैं। तो नस्ताईन के लफ्ज को थोड़ा सा समझने के लिए आपको उर्दू के अल्फाज का एक वो दिया गया है थोड़ा सा, कि इस्तानत, अयानत, ऑन नाम भी रखते हैं ना, ताउन करना, मुआवनत करना वगैरह। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये आइन वाव नून से ही बना हुआ है ये लफ्ज, ठीक है। तो इस तरह इसको हम बाद में आने वाले कोर्सेज में इस तरह के अल्फाज की कंस्ट्रक्शन को मजीद तफसील से पढ़ने भी वाले हैं इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जो पॉइंट है एक ये कि नाबुदू भी नून से स्टार्ट हो रहा है, नस्ताइन भी नून से स्टार्ट हो रहा है। नून का मतलब है हम, यानी हम इबादत करते हैं हम, और हम आप ही से मदद चाहते हैं। तो अगर वैसे यहाँ पे होता है आबुदू, तो कौन मुझे बताएगा कि इसका क्या मतलब होता है? चलिए अब बताएं आबुदू का क्या मतलब है। जी हैंड नहीं रेज हुआ, चैट में लिखना किसी ने। आप इबादत करते हैं। आबुदू का क्या आपने बताया? आप इबादत करते हैं। नहीं, मैं इबादत करता हूँ। क्या बताया किसी ने? समझ नहीं आई। मैं इबादत करता हूँ। मैं, बिल्कुल मैं इबादत करता हूँ, ठीक है ना, करता हूँ या करती हूँ मैं। अच्छा, अब अगर आपने पढ़ा था आउज़ु बिल्लाह, तो अगर मैं आउज़ु बिल्लाह की बजाय लिखूं नाउज़ु बिल्लाह, तो क्या समझ आया? नाउज़ु बिल्लाह का क्या मतलब हुआ? उज़मा सिस्टर मैं बता रही है। पनाह मांग हम पनाह मांगते हैं। हम पनाह में आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो कॉन्सेप्ट क्या था? जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको इस वक्त दोहराना मैं चाह रही थी वो ये था कि जब नून से शुरू होगा तो इसका मानी होगा हम, नून फॉर हम। जब हमजा से शुरू होगा इसका मानी होगा मैं। आबुदू मैं इबादत करता हूँ, नाबुदू हम इबादत करते हैं। अच्छा, ये जो मैं टीपीआई कर रही हूँ ना, कुछ क्लासेस के बाद आपको ये टीपीआई लर्न हो जाएगी इंशाल्लाह। इसी तरह आउज़ु मैं पनाह में आता हूँ, और नाउज़ु हम सब पनाह में आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था, तो इसको इंशाल्लाह आगे देखेंगे। ये जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दिया इसका। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो इसका मतलब है कि हमें अपने मकसद ज़िंदगी को और अपनी मेन जो हमारा हमसे अल्लाह ताला को जो मतलूब है उस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि हमने इबादत करनी है। हम इबादत के लिए पैदा हुए हैं। अल्लाह के हुक्म पर चलना, उसकी नाफरमानी से बचना, ये भी इबादत है। और इसके अलावा बाकी तमाम इबादत की मुख्तलिफ उसको फर्दर उसको एलेबरेट किया है। और जितना भी हम इसमें अपने तसव्वुर और एहसास को जितना भी एलेबरेट कर लें, हम तो इतने कमज़ोर हैं कि अल्लाह की मदद के बगैर अपनी प्यास तक नहीं बुझा सकते। तो इबादत अल्लाह की मदद के बगैर कैसे कर सकते हैं? तो बताए जा रहे हैं कि अच्छी इबादत करने के लिए भी हमें अल्लाह ताला की मदद चाहिए। यहाँ पे तो हम दो हिस्सों में बात करें। हम कह रहे हैं कि तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। अब इसको कनेक्ट भी कर रहे हैं, कनेक्ट करके बता रहे हैं कि अच्छी इबादत करने के लिए भी ना अल्लाह की मदद चाहिए। यानी इबादत करने के लिए, ये जो हमने अच्छी इबादत करनी है ना, इसके लिए अल्लाह की मदद चाहिए, अल्लाह की मदद चाहिए। तो इस हवाले से भी थोड़ा सा हमने सोचना है, क्योंकि जिस मायार की, जिस क्वालिटी की इबादत हमसे रिक्वायर्ड है, उसके लिए भी हम अल्लाह ताला से, जैसे होता है ना, कंसंट्रेशन मांगें, इल्म मांगें, तो उसमें हमारी इबादत के अंदर निखार आएगा इंशाल्लाह। हर काम में नियत हो इबादत की। चलें जी, आदत नंबर 7 यहाँ से मिल गई कि हर काम, पहले हमने कहा था ना कि हर आखिरत को सामने रखते हुए अपना हर दिन का प्लान बनाना है, जो भी काम दुनिया में हम करेंगे। यानी कोई तालीम हासिल करनी है, कोई डिग्री है, या कोई और हम काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो बहरहाल नियत जो है ना ये होनी चाहिए कि आखिरत में मुझे इससे कामयाबी मिले। और इसी तरह से ये कि इबादत की नियत हो। घर के काम भी कर रहे हैं, रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं, जो कुछ भी है उसमें इबादत की नियत हो। ज़रूरी नहीं है कि इबादत सिर्फ हमने मुसल्ले पे बैठ के करनी है, या रिचुअल्स का नाम इबादत नहीं है। हमने ये सीखा कि रिचुअल्स से आगे बढ़कर भी इबादत के कॉन्सेप्ट को हम इसको फैलाएं और समझें और इसकी डेप्थ में जाएं। हर वो काम जो अच्छी नीयत के साथ होगा, दूसरों के फायदे के लिए होगा, इंसानियत के फायदे के लिए होगा, और उसकी प्लानिंग हमने आखिरत को सामने रखते हुए की होगी, तो वो हमारी इबादत ही में काउंट होगा। और इस वक्त तो हमारे लिए इतनी बड़ी इंकरेजमेंट हमें मिली, पीछे हमने पढ़ा कि कुरान को पढ़ना और कुरान के लिए मेहनत करना, सब कुछ करना, ये भी इबादत है। इंसान के जो 2 हिस्सों से जिससे बना हुआ है, इंसान एक जिस्म है और एक रूह है। और जिस्म को तो खाना चाहिए जाहिर है सर्वाइव करने के लिए, तो रूह को क्या चाहिए? इबादत चाहिए। तो यहाँ पे हमने इबादत के बारे में एक आदत भी बना ली हमने। और एक और आदत है कि
پہلے عبادت کی بات ہوئی تھی، اب مدد کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں سے ہم نے ایک اور عادت بنا لی کہ ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنی ہے ہم نے. کس طرح؟ جیسے تمام انبیاء نے بھی مدد مانگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد مانگی. کیسے؟ جو مسنون دعائیں تھیں. تو بتائے جا رہے ہیں کہ مانگنے کا بھی انداز ایسا ہونا چاہیے جو بڑا ہی سمجھے مستند ہو نا، تاکہ ہم اللہ سے جب بھی مدد مانگے وہ مدد ہمیں مل جائے اور ہماری دعا قبول ہو جائے. تو اگر ہم کوشش یہ کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے الفاظ کو ہی فالو کریں تو یقیناً زیادہ گارنٹیڈ ہے نا اللہ کی مدد آنا. تو اس چیز کو ہم نے دہرانا ہے. جب یہ علم والی سلائڈ آ جائے تو ہم نے کیسے دہرانا ہوتا ہے کہ تصور کرنا ہے جو ہمارے لوگوں میں آتا ہے، احساس یعنی اپنے فیلنگز، اپنے امیجنیشن کو کام میں لائیے اور دعا کے انداز میں پریکٹس کیجئے کہ ایاکا صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور صرف تجھے سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. تو یہاں پہ نا، یہاں پہ اس کا میننگ آ رہا ہے، دیکھیں ورڈس اسی ہیں میں نے ایاکا اور یہاں پہ بھی ایاکا. اردو ترجمے میں یہاں پہ آ رہا ہے تیری ہی، یہاں پہ آ رہا ہے تجھی سے. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کون بتا رہے ہیں یہ بات؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کوئی ٹرائی کرے کہ عربی کا لفظ تو ایک ہے، اردو ترجمہ کیوں ڈفرنٹ لگ رہا ہے؟ تو کیا یہ الگ الگ ان کی معنی ہوگے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ جی کون بتا رہا ہے؟ سسٹر عظما بتا رہی ہیں. چلیں جی سسٹر بتائیے. سسٹر عظما مائک کو انمیوٹ کیجیے، نہیں تو شازیہ بتا دیں، پھر جو پہلے بتا دیں آپ جیسے. شازیہ کبھی ہینڈ ریز ہے. جی سسٹر. اچھا، یہ میرا خیال ہے کہ جب ہم اردو میں عربی کا ترجمہ کرتے ہیں تو با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں اور جملے کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم نے اس کو یہاں پہ تجھی سے کر دیا، جبکہ ایا کا مطلب تیری ہی دونوں جگہ پہ ہے. لیکن اس کا کیونکہ ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو ہم تیری ہی مدد بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم نے کہا تجھی سے مدد چاہتے ہیں. میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق. بالکل ٹھیک سسٹر اسنتی. دیکھیں یہ اردو کی ریکوائرمنٹ تھی. اردو زبان اب اس طرح سے ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ عبادت کے لیے ہم کہیں گے تیری ہی. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا تجھ سے عبادت کرتے ہیں، ہم یہ کہیں گے نا تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو یہاں پہ اردو کا یہ اپروپریٹ ترجمہ بن رہا تھا. اور یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم تیری کہہ سکتے تھے تیری مدد چاہتے ہیں، لیکن ایکچولی تو یہ کہنا ہے کہ تجھ سے مدد چاہتے ہیں. تو یہ بہتر ترجمہ تھا. تو آپ اکثر دیکھا کریں گے کہ اردو کی اپنی کچھ ڈیمانڈ ہوگی، لینگویج کی اپنی ہوتی ہے، تو ترجمے میں ایڈجسٹمنٹ کریں گے. اس کانسیپٹ کو ہم اپنے لیسن نمبر 8 میں بھی ڈسکس کریں گے بڑے مختلف انداز میں. آپ کو بہت کچھ اس میں سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. تو ہم نے اسی طرح سے مطالعہ جب کر لیا، یہ جو 2 آیات ہم نے پڑھی، ہم نے دعا کا انداز اپنانا ہے. جو کچھ بھی اس میں ہم نے مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں سے آپ نے جیسے بھی سمجھا، آپ نے اپنی جو اسیسمنٹ کرنی ہے، احتساب کرنے ہیں، تصور اور احساس کو تو پکڑ کے رکھنا ہے. بہت اچھی طرح سے ایک پلان بنائیں اپنی امپروومنٹ کے لیے، اور ساتھ میں تبلیغ بھی کرنی ہے. جو کچھ سیکھا ہے وہ دوسروں کو بھی سکھائیں گے، اکیلے نہیں صرف انجوائے کریں گے اپنی کامیابی کو، یا اپنے سمجھیں کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اکیلے نہیں بلکہ سب کے ساتھ شیئر کریں گے. تو یہاں پہ ہمارا یہ والا سیکشن بھی کمپلیٹ ہوتا ہے. کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے. اس کے بعد ہم نیکسٹ اپنا آخری سیگمنٹ شروع کرنے والے ہیں، جو کہ گرامر کا ایک بہت اچھا کانسیپٹ اس میں آنے والا ہے. 2 لوگوں کے ہینڈ ریز ہو گئے. جی سسٹر عظما اور خوش وقت، کون پہلے بات کرے گا؟ جس کا مائک پہلے اوپن ہو گیا کوئکلی. جی کوشچن کیجئے. جی حادثہ کا مطلب یہ ہوتا ہے نا؟ کس کا مطلب؟ حادثہ کا مطلب یہ ہوتا ہے نا؟ جی حاضہ کا مطلب یہ ہوتا ہے. لیسن نمبر 8 میں آئے گا، لیسن نمبر 8 میں آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ میم احسنتی کا کیا مطلب ہے؟ لیکن احسنتی کا مطلب ہے ویری گڈ سسٹر. جب کسی سسٹر کی تعریف کرنی ہو نا، کہنا ہو کہ آپ نے بہت اچھا بتایا، تو کہتے ہیں احسنتی. ٹھیک ہے؟ اور جب کسی بردر کو کہنا ہو تو کہتے ہیں احسنتا. ٹھیک ہے؟ وہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ بعد میں. تھینک یو، جزاک اللہ. اور سسٹر عظما بھی کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی؟ کوئی سوال ہے آپ کا یا پہلے کا ہینڈ ریز آپ کا؟ مائک کو انمیوٹ کیجیے اگر آپ نے کوئی کوشچن کرنا ہے، نہیں تو چیٹ باکس میں لکھ دیجیے اگر تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے کچھ بھی. اور چیٹ میں کوئی بات تو نہیں آئی تھی؟ مدد چاہتے ہیں اللہ سے، عبادت کرتے ہیں اللہ کی. جی بالکل ٹھیک ہے.
नेक्स्ट आखिरी सेगमेंट पे मूव हो जाते हैं, एंड में फिर देख लेते हैं, किसी का कोई सवाल होगा तो एंड में जरा ले लेंगे, एंड में अच्छा होता है कि क्वेश्चंस इकट्ठे हो जाए। तो अयादा थोड़ा सा टच कर लेते हैं, वही है असल में इसी के ऊपर बेस्ड है अगला वाला हमारा लेसन, कि हमने जो बेसिक टेबल सीखा हुआ है इसको हमने बहुत ही शुरू में ही स्ट्रॉन्ग कर लेना है। ऐसे हमें साथ हमारे हाथ के इशारात और हमारी आवाज और सारा एक्सप्रेशन और हमारी राइट जो भी फिंगर वगैरह हमने यूज करनी है उसका बहुत अच्छा सा एक फ्लो बना लीजिए। हुआ, वो, हुम, वो सब, अंत, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब। तो इस पीरियड को, गेमिंग पीरियड को आपने बहुत एंजॉय करना है। ये जितना भी अभी हमने छोटे छोटे से जुमले बनाए थे इनको दोहराइए और घर में एक दूसरे के साथ बोला करें। मन हुआ, हुआ मुस्लिम, मन हुम मुस्लिमूना, मन अंत, आप कौन है, अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। इसका तो जवाब बड़ा अच्छा से हमें आना चाहिए ना, मन अंतुम नहनु मुस्लिमून, साथ अल्हम्दुलिल्लाह भी कहें। हमने ये स्लाइड बार बार देखनी है कि अरबी में जो अल्फाज हैं या तो वो इस्म कहलाएंगे, उनमें से कोई भी लफ्ज ले लें, या फिर वो फेल होगा या हर्फ होगा। तो इस्म के बारे में देखिए, आज हमने काफी सारी बातें पढ़ी ना कि या तो उसके शुरू में अल होगा या उसके एंड में तनवीन होगी, दोनों से एक चीज होगी। अल किताबुन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, अल किताबुन नहीं हो सकता, अल किताबु होगा या फिर किताबुन होगा। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। हमने फिर इनकी जमा ऊना ईना की सोच से हमने इनकी जमा बनाई, और ये जो अलिफ ता वाली चीज है इसको भी हमने कवर करना है बाद में। फेल के बारे में हमने लेसन नंबर तकरीबन आई थिंक कब से शुरू होता है, 9-10 से शुरू होता है फेल, और फिर हरूफ के बारे में हम देखेंगे इंशाल्लाह। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। किताबुन, अल किताब, ये कॉन्सेप्ट सबको बहुत अच्छा सा आना चाहिए। अलिफ लाम और तनवीन आपस में दुश्मन होते हैं, दुश्मन इकट्ठे नहीं रह सकते, ठीक है। तो क्या होता है, इनकी लड़ाई होती है, लड़ाई में एक जो है ना वो उसका काम तमाम हो जाता है और वो एक रह जाता है। इसको आपने याद रखना है इस बात को, और ये यहाँ पे सारा का सारा रूल आपको अप्लाई हुआ नजर आ रहा है कि अच्छी खासी तनवीन आराम से सुकून से बैठी हुई थी। जब इसके साथ अल आया तो इसका एक का जो है ना वो जो क्रॉस हमें लगाना पड़ा। तो हमने बना लिया मुस्लिम अल मुस्लिमू, मुमिन अल मुमिनू। किसी ने पूछा था इनके मानी, आई थिंक मुशरिक का मानी हमें पता है, जो शिरक करता है, काफिर जो कुफर करता है, इनकार करता है, हक का इनकार करता है, सौले जो कि नेक अमाल करता है, मोमिन जो ईमान लाता है, मुस्लिम जो सरेंडर करता है अपने आप को। हाँ, मुस्लिम, मोमिन, सौले वगैरह में बारीकी में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कभी लैंग्वेज में इनको तफसील से देखेंगे। हमने जमा बनाई मुस्लिम से मुस्लिमूना और मुस्लिमान और मुस्लिमीन से मुस्लिमीना। ये पहला वाला जो पेश वाला है उसको तो ऊना से आराम से रिलेट कर सकते हैं ना, क्योंकि वाव जो है वो पेश के साथ मिलती होती है ना। और ये जो अन और इन है इसको इना 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 इस साउंड से हमने याद किया। इसकी हम ग्रुप में भी प्रैक्टिस करेंगे। ये वही वाला टेबल है जो अभी हमने किया, सारा वही कॉन्सेप्ट है कि मुस्लिमून से हमने जब जमा बनानी है तो वो मुस्लिमूना बनेगी। ये भी याद रखना है आपने कि मुस्लिमुन की जमा जो है ना वो मुस्लिमूना है, यही है ना, ऊना। ये ऊना को आपने याद रखना, ऊना। तो अल मुस्लिमू की जमा भी अल मुस्लिमून है। तो ये जो ऊना है ना, ये दोनों सूरतों में ऊना ही रहेगा, चाहे वो अल वाला हो चाहे वो तनवीन वाला हो। ये इसका एक थोड़ा सा आप याद रखेंगे। और ये हमने जुमले बनाए थे, अभी हमने प्रैक्टिस किया। अपने असल लेसन के ऊपर आते हैं। हमने आज के लेसन में कुछ इस किस्म के वर्ड सीखने हैं। आप नोट करें कि इन वर्ड्स के साथ ना ये स्ट्रेट लाइन एक लगी हुई है। ये स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इससे आपको क्या अंदाजा हो रहा है? चलें ये पहले मुझे बताएं, ये क्या है? कभी आपने ऐसे लफ्ज देखे हैं कि पहले स्ट्रेट लाइन लो, पहले एक स्ट्रेट लाइन हो फिर एक लफ्ज लिखते हैं यूं करके, तो पहले एक स्ट्रेट लाइन हो तो फिर यूं लिखें। तो ये लाइन क्यों है? ये लाइन क्या कर रही है यहाँ पे? चलें ये मुझे कोई बताए। हैंड रेज नहीं हुआ, क्विकली हैंड रेज होने चाहिए। चैट में किसने लिखा? करने के लिए आई थी। ज्वाइन करेंगे इसके साथ कुछ? जी ठीक है, सिस्टर शाजिया रफी ने बताना है। जी बताइए, आप बता रही थी। ये जो पहले सीधी लाइन है इसका मतलब ये है कि ये किसी हर्फ के साथ जुड़ के ये आगे पूरा होगा ना फिर? बिल्कुल, हर्फ भी हो सकता है सिस्टर, कुछ भी हो सकता है, इसम भी हो सकता है, और तो और फेल भी हो सकता है। तो ये बातें सीखते हैं, चलें आगे जाके सीखते हैं। अभी आपको ये टेबल बनाना सिखाते हैं। तो हमारा वो जो है ना, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से और मिलकर। दिल से करना है, यानी बेदिली से नहीं करना, मिल के करना है, अकेले अकेले नहीं करना। कोई मिलता नहीं है तो शीशे के सामने खड़े हो जाइए, अपने आप से मिलिए और टीपीआई को अपनी प्रैक्टिस में लाइए। चले जी, अब जो हमने हुआ पढ़ा था, हुआ का मतलब था वो,
अब बिल्कुल हुआ की जगह पे ही इसको मैंने रखा हुआ है अपनी टीपीआई को, और मैं कह रही हूँ अटैच्ड हूँ, इसका मतलब उसका उसका यानी अटैच्ड, इसको अटैच मुझे कहना पड़ेगा, अभी मैं नहीं कहती, चले मैं कहती हूँ हु का मतलब उसका, पहले वाले हुआ का मतलब था वो, अब है उसका। तो ये ना समझे मिल्कियत बताने के लिए, पोजेशन बताने के लिए ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो हु का मतलब है उसका, हुम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। अच्छा, ये टुकड़े भी कुरान की हर लाइन में आए हैं, तो जब हर लाइन में आए होंगे तो इनकी तादाद कितनी होगी, चले कौन बताएगा? हर लाइन में है तो तादाद कितनी होगी? जल्द से बताना चाहिए था, मैं तो हिंट भी दे दिया आपको। नहीं, किसी ने नहीं बताया, क्या मतलब है? हर लाइन में 9,000। बिल्कुल, सिस्टर शाजिया नाज ने भी यही बताना होगा, लेकिन जिन सिस्टर ने बताया उन्होंने सही बता दिया। जब होगा ना कि कुरान की हर लाइन में यूं आए, तो उसका आपको याद रखिए कि कुरान में टोटल ना 600 सफ़ात थे, और कुरान में हमने जो मुसहफ सेलेक्ट किया है वो है 15 लाइन्स वाला, 15 लाइन्स वाला। अब 15 लाइनें तो एक पेज पर है ना, और 600 सफ़े, तो इनका जो टोटल होगा वो होगा 9,000। तो जब आपसे कहा जाए ना कि कुरान की हर लाइन में एक मरतबा है, इसमें 9,000 मरतबा है, एक तो आपने इस चीज को देना है। देखिए तकरीबन हर लाइन में इनका इस्तेमाल है, 9,000 भी नहीं बल्कि उन्होंने कह दिया कि 10,000 मरतबा, यानी थोड़ा सा और। तो ये एक दो छोटी छोटी सी आयात दी गई हैं, उम्मीद है कि आपने पहचान ली होंगी। कौन सी सूरह की आयात है, चैट में लिख दें जरा। अच्छा, अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ये भी आ गया, बिल्कुल ठीक, ये भी आ गया। ये आप देख रहे हैं जो एरोस लगे हुए हैं ऑलरेडी, मैं फिर भी आपको लगा लगा के बता रही हूँ, एनसर्कल करके बता रही हूँ कि ये जो है अबदी ही, तो लदुनहु, लहू वगैरह, ये जो है कुरान की हर लाइन में आए हुए हैं। इसका मतलब है कि आज जो आप लेसन सीखने जा रहे हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है, टीपीआई के तरीके से बड़े शौक के साथ आपने सीखने हैं। अच्छा, एक दो नए अल्फाज हैं, खैर अभी तो आपने रब्बुल आलमीन वगैरह, रब्बिल आलमीन आपने किया था ना, तो रब का मतलब पालने वाला, तो ये वैसे ही आपको तमहीद के तौर पे रब का लफ्ज दोबारा दिखाया गया, क्योंकि अभी हम इस लफ्ज के साथ अटैच करने जा रहे हैं इस पूरे जो टेबल को। ये जो अटैचमेंट की स्ट्रेट लाइन लगी हुई थी ना, तो उस जगह पे हम हर जगह पे रब 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 का वर्ड हम रखने जा रहे हैं, इसलिए आपको रब का वर्ड दिखाया। लेकिन जी वो स्ट्रेट लाइन का मसला हल हो गया, वो इतनी बुरी लग रही थी ना यूं करके, तो यूं, अब ऐसा लग रहा था बहुत ही इनकम्प्लीट सा वर्ड है, मतलब ये क्या है। तो उन्होंने क्या किया, अच्छा कुछ लोग यूं याद करते हैं ना, करवाते हैं कुछ जगहों पे, वो कहते हैं अटैच्ड हूँ, अटैच्ड हूँ, अटैच्ड का अटैच्ड, ये अटैच्ड कुम, अटैच्ड ना, तो बहुत टंग ट्विस्टिंग होता है ना, अटैच्ड मतलब क्या अटैच, तो उन्होंने एक्चुअली अटैच कर दिया। सबसे पहले रब का इतना खूबसूरत लफ्ज, उन्होंने कहा कि चलें जी आप हर जगह पे अटैच्ड अटैच्ड कहने की बजाय रब 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 अटैच करें इसके साथ। तो हमने एक यूजफुल टेबल बना लिया, यूजफुल टेबल। अच्छा, जैसे कि बात हुई थी कि ये पोजेशन के लिए या मलकियत बताने के लिए है। ओह, बैटरी नहीं ऑन की थी, तो मुझे एक सेकंड दे दें ताकि मैं अपनी उसको ऑन कर लूं, पता नहीं क्यों भूल जाती हूँ। जी मैं वापस आ गई हूँ, मैं इधर ही थी। एक्चुअली वो जिस तरह होता है ना आजकल शादियों में लाइट्स को डिम कर देते हैं ना, ताकि लोगों को पता चल जाए कि फंक्शन खत्म होने वाला है ना। तो ये तो इसका बड़ा शुक्रिया है इस लैपटॉप का, इस सिस्टम का, कि थोड़ी सी लाइट डिम करके वो बताता है कि आपने मेरी मुझे चार्जिंग पे नहीं लगाया हुआ। तो हालांकि चार्जिंग मेरे पास पड़ी होती है, समटाइम्स लगाना याद नहीं आती। चलिए जी, आपको भी कुछ ब्रेक मिल गई, सोचने का कुछ मौका मिला। क्या सोचा आप लोगों ने कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं बता रही थी कि पोजेशन बताने के लिए, ठीक है ना, यानी मिल्कियत बता रहे हैं कि उसका रब उन सब का रब, ठीक है। एक तो ये कॉन्सेप्ट था, आगे देखते हैं, यहाँ पे हम थे, ठीक है। उसका रब, ये मैं बता रही थी कि ये वो चीज है जिसमें हमने मिल्कियत बताना है उन सब का। तो जिस तरह होता है ना कि उसकी किताब, उनका घर, मेरा पेन, ठीक है, या कुछ भी आप, तो ये जो होता है, या अल्लाह का घर, ये एक तरह से क्या होता है, ये पोजेशन होती है, मिल्कियत होती है ना। तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अभी आपने पीछे ना टाइटल में जमायर का कोई लफ्ज पढ़ा था, तो चले मैं आपको साइड लाइन पे थोड़ा सा बताती जाती हूँ। अगरचे ये बहुत ज्यादा हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको इस्तिलाहात वगैरह आती हूँ, लेकिन जो बेसिकली आपने पहले सबसे पहले हुआ हुम का टेबल पढ़ा ना, जितना भी हुआ हुम अंता अना, जो भी पूरा टेबल है,
ان کو بھی ہم کہتے ہیں ضمائر, اور ضمائر کہہ لیں یا اس کی واحد کہہ لیں, ضمیر چلیں, ضمیر اسم ضمیر کہہ لیں, کچھ کہہ لیں. اس کو چونکہ یہ ناؤن کی جگہ پہ استعمال ہوتی ہے اس کو پروناؤن کہتے ہیں بہرحال. تو یہ جو ٹیبل ہے یہ بھی ضمائر کا ٹیبل کہلاتا ہے اور یہ بھی ضمائر کا ٹیبل کہلاتا ہے. یہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں ضمائر, یعنی پروناؤنس انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, اور یہ اٹیچمنٹ والے ہوتے ہیں تو ان کو اٹیچ پروناؤنس کہتے ہیں. تو یہ جسٹ آپ کو ایک میں نے ہلکا سا ہنٹ دیا ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ساری کہانی یاد رکھیں. آگے آ جائیں. اس ٹیبل کو ذرا میرے ساتھ دہرائیے. ربہ اس کا رب, ربہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہم سب کا رب یا ہمارا رب. اچھا, اب یہ ہے کہ ایک یہ پوائنٹ ہے, یہ بھی کبھی نہ کبھی آپ کے سامنے آ جائے گا کہ ربو ہو کی بجائے کبھی کبھار ربی ہی بھی آپ لکھا ہوا پڑھیں گے. اس کے پیچھے کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ ربو ربی کیسے بن گیا. تو جب آپ ربی ہی کا ٹیبل پڑھیں نا, میں بھی, تو پورا ٹیبل یوں چلے گا, ربی ہی, ربی ہم, ربی کا, ربی, ربی کم, ربینا. تو خیر ابھی اس کی ہم نے کرنی نہیں ہے کوئی بھی پریکٹس, لیکن ایک آپ کو صرف آئیڈیا دے دیا گیا کہ جب آپ کبھی ربی ہی پڑھیں تو آپ یہ نہ سمجھیں یہ کوئی اور ورڈ ہے, یہ وہی ورڈ ہے جو ربو سے ہم نے ٹیبل لرن کیا, یہ وہی ورڈ ہے. چلے جی, اب ہم ایک ڈائلاگس کا کرتے ہیں. یہ جو آپ کے سامنے آتا ہے نا, یہ المحادثات العربیات, عربی بول چال. یہ دو لوگ جب آپس میں بول چال کر رہے ہیں تو یہاں سب سمجھ جایا کریں کہ ہم کیا کرنے لگے ہیں, ڈائلاگس بنا رہے ہیں عربی کے, محادثہ کر رہے ہیں نا. تو آپ ایک دن اس لیول پہ پہنچ جائیں گے کہ آپ کو محادثہ کا بھی کنسٹرکشن سمجھ میں آ جائے گی. حادثہ, یحادثو, محادثہ, تو یہ لفظ بھی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. تو ہم پریکٹس کرتے ہیں کہ من ربہ, کون ہے اس کا رب. تو جواب آئے گا ربہ اللہ, اس کا رب اللہ ہے. من ربہم, کون ہے ان سب کا رب, ربہم اللہ, ان سب کا رب اللہ ہے. من ربو کا, آپ کا رب کون ہے. جب میں آپ سے سوال کروں گی تو فوراً آپ اپنی طرف کر کے جواب دیں گے نا, تو آپ کہیں گے ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. من ربکم, آپ سب کا رب کون ہے, ربنا اللہ, ہم سب کا رب اللہ ہے. تو یہ وہ کانسیپٹ بھی تھا نا جب ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹیبل میں جو ہم نے سیکوینس رکھا ہوا ہے یہ وہ کتنا میٹر کرتا ہے, کہ یہ ڈائلاگس بنانے میں بہت میٹر کرتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ میں آیا کہ یہ اٹیچمنٹ والی ضمائر ہیں جو کہ کسی سے اٹیچ ہو جاتی ہیں, کسی چیز کے لیے پوزیشن, ملکیت وغیرہ کو بتاتی ہیں. اب اگر رب کی جگہ ہم نے لفظ کو چینج کرنا ہے تو جتنے مرضی چینج کریں. اب آپ نے دین کا لفظ استعمال کر لیا تو سمپلی وہی ٹیبل ہے. چلیں آپ میں سے کوئی دینہو کا ٹیبل دہرائے, میں ٹی پی آئی کرتی ہوں, آپ میں سے کوئی والنٹیئر کریں کہ جو دینہو کا ٹیبل دہرانا چاہتے ہیں. جلدی سے ہینڈ ریز کریں, جلدی سے. ٹائم 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 سیو کریں. عائشہ جی سسٹر. دینہو اس کا دین, دینہم ان سب کا دین. آواز ہے, دینوں کا آپ کا دین, دینی میرا دین, دینکم آپ سب کا دین, دیننا ہم سب کا دین. آسان تھی, جزاک اللہ سسٹر. آپ کی آواز تھوڑی کم آئی تھی لیکن اندازہ ہوگا تھا. سسٹر شازیہ رفیع اور ایک اور سسٹر نے ہینڈ ریز کیا تھا. ایسا کریں گے سسٹر شازیہ, اب آپ کو میں بتاتی ہوں کہ آپ نے کس چیز کو پریکٹس کرنا ہے. آپ کو نیکسٹ والی میں دیتی ہوں, نیکسٹ والی آپ کو ڈرل دیتی ہوں, محادثہ کا دیتی ہیں. اچھا, جیسے ہم نے من سیکھا تھا نا, من ربو, ویسے ہم ایک اور کوشچن کرنے کا ورڈ سیکھ رہے ہیں, کیا. ماں کا مطلب ہوتا ہے کیا. اس سے پہلے آپ نے من سیکھا, من کا مطلب تھا کون, من کا مطلب کون. اس سے پہلے آپ نے حل بھی سیکھا تھا, ابھی سیکھا تھا نا آپ نے حل, حل ہوا مسلم, تو حل کا مطلب تھا کیا. تو اب آپ کوشچن کرنے کے چھوٹے چھوٹے سے ورڈ سیکھ رہے ہیں. بلکہ شروع کے لیسن میں آپ نے آ بھی سیکھا تھا, آ کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے, آ اور حل دونوں کا میننگ کیا ہوتا ہے. من کا مطلب کون اور ماں کا مطلب کیا. اب ماں کا مطلب بھی کیا ہے اور آ اور حل کا مطلب بھی کیا ہے. تو اس کے پیچھے بھی کچھ وجوہات ہوگی, کچھ سائنس ہوگی اس کے پیچھے بھی, اس کو بھی بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. چلیں اب ایک ڈائلاگس کا سیٹ بناتے ہیں. اب سسٹر شازیہ نے میرے ساتھ کرنا ہے. کوشچن ہے ما دینہو, تو کیا جواب آئے گا. دینہ الاسلام. ما دینہم, ان سب کا دین کیا ہے. دینہم الاسلام. ما دینو کا, آپ کا دین کیا ہے. دینی الاسلام. دینی الاسلام. ما دینکم, آپ سب کا دین کیا ہے. دیننا الاسلام. احسنتی. چلیں اب کچھ سوالات کے جواب دیں. مجھے یہ بتائیں کہ
ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, यहाँ तो था ना दीनुहुम, तो हम कह रहे हैं दीनुहुमुल इस्लाम। अच्छा दीनुहु यहाँ तक तो ठीक था, इसका तो हु जो है ना वो सेम है, इसका तो ठीक है। यहाँ पे तो ये जज्म था, ये जज्म पेश में कैसे बदल गया, ये इसकी क्या वजूहात हो सकती है, गलत लिखा हुआ है या कुछ और वजह होगी? नहीं ये मैम ये आगे अल इस्लाम है ना, इसलिए उसको मिलाया गया है इसके साथ, तो इस वो उस पे आ गई। ठीक है, आपको स्टार मैंने दे दिया, वेरी नाइस। अब बताएं कि ये दीन ही था असल में, तो ये जबर कहाँ से आ गई? दीनिया जो है ये भी इसी में भी अल इस्लाम की वजह से आया है ना, जो अब जब जी, इस लफ्ज के साथ अल इस्लाम लग जाए तो आगे थर्ड वर्ड को देखा जाता है, अगर उस पर जबर जेर या पेश हो तो फिर वो उस पर अगर जेर या जबर या पेश हो तो फिर उस पर जबर लगती है पिछले हर्फ पर। बिल्कुल ठीक है, ये तजवीद के कुछ रूल्स हैं, आसान थी। उसके बाद है दीनुन अल इस्लाम, ये तो हमने पढ़ लिया। अच्छा अब आपने ये कॉन्सेप्ट, मुझे एक और बात बताइए कि अगर मैं पूछ रही हूँ मा दीनू का, तो ये मेरा सवाल किसी मुअन्नस से है या मुज़क्कर से है? मैं आपसे पूछ रही हूँ मा दीनू का, तो इसका क्या मतलब है? ये दोनों से ही है। नहीं, एक बात को याद रखना है, सिस्टर किसी और ने बताना है शायद, चलें जी बताएं, सिस्टर उज़मा ने शायद कंट्रीब्यूट करना है, बताइए सिस्टर उज़मा। जी जैसे थोड़ा बहुत अरबी का मुझे पता है, उसमें ये होता है कि जो का मतलब होता है या जबर जो होता है वो मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर मुजक्कर से पूछेंगे तो उसका मतलब है, मादीनों का मतलब है किसी मुजक्कर मेल से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा क्या दीन है, और अगर किसी फीमेल से पूछेंगे तो मादीनों की बोलेंगे। बिल्कुल ठीक, आसान थी। जैसे कि क्लास शुरू होती है तो मैंने आपको कहा था पूछें कैफा हालू की, ठीक है ना, मेरे से पूछें कैफा हालू की, ये कैफा अंती, मैंने कहा था ना आप कहेंगे कैफा अंती या उख्ती, तो वो अंती वाला कॉन्सेप्ट हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इसका ना आसान तरीन जवाब पता है क्या है? इसका आसान जवाब ये है कि आप तो राइट हैंड यूज कर रहे हैं, मा दीनू का, तो इट मस्ट बी मुज़क्कर। अभी हमने मोनस के एक्चुअली वर्ड सीखे ही नहीं, तो सिस्टर ने जो ये जवाब दिया, ये जवाब बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट हमने अभी तक जो जितना भी हमने एक अपना सिस्टम डेवलप किया वो हमने मुज़क्कर का ही किया है। अभी हम अपना राइट हैंड यूज करें ना, तो मा दीनू का, तुम एक मुज़क्कर, तुम्हारा दीन क्या है, तो वो जवाब दे रहा है दीनी अल इस्लाम। ये और बात है कि मोनस में हमें यहाँ पे जेर लगानी पड़ेगी या मोनस का जवाब कैसे आएगा, वो इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे। तो सॉरी कुछ और लोगों के हैंड रेस से मैं आप लोगों को चांस देती हूँ। जज़ाकल्लाह ऑल द सिस्टर्स जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। आई विश कि मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करवाऊँ, लेकिन वो टाइम का थोड़ा सा हमें करना पड़ता है। तो ये अल्लिमू और उक्तुबू क्या मतलब था? अल्लिमू अल्लिमू, उक्तुबू उक्तुबू, ये हम सिखाइए। अल्लिमू तो हो गया सिखाइए, तो ये क्या है? दूसरा वाला क्या है? ये लिखिए। लिखिए, वो पेंसिल भी बनी हुई है ना सिस्टर, हमारी छोटी सी बेबी सिस्टर जो है ना वो बहुत इंटेलिजेंट है। थैंक यू खुशबक। चलें जी, अब है 4 सिंपल वर्ड्स। चाहे तो इसके एंड में ना तनवीन डाल लें, कोई मना नहीं है। वो डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा कहा कि QC1 में ना बहुत भारी भारी ना काम करें, हल्का हल्का बच्चों को सिखाएं ना, तो इतनी तनवीन शनवीन ना डालें, लेकिन डजंट मैटर। अच्छा अब वो 4 सिंपल वर्ड्स हैं, सबको पता है ना कि ये किताब है, तो किताब का क्या मतलब है? कलम। अच्छा ये नहीं अगर पता साअतुन, तो याद सीख लें कि घड़ी को कहते हैं साअतुन। मेरे पास एक साअतुन पड़ी होती है यहाँ पे टेबल पे स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए, इसको कहते हैं साअतुन, ठीक है ना। तो आपको पता है अरबिक में, बल्कि साआ कुरान में कैसे इस्तेमाल हुआ है, किसी को पता है? तो बता सकते हैं? घड़ी, क़यामत की घड़ी का जिक्र आता है। बिल्कुल, क़यामत की घड़ी, ठीक है ना। तो घड़ी से मतलब है घड़ी का यानी ऐसी घड़ी, वॉच, ये भी ठीक है, और घड़ी से मतलब है वक्त। कहते हैं ना कि ऐसी घड़ी थी, बस बहुत मुश्किल वक्त के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो साअत से आपने इस तरह से इसको याद रखना है। और एक हमारी जो है ना सबसे फेवरेट चीज, ये क्या चीज है, इसको क्या कहते हैं, जिसके बगैर हम रह नहीं सकते एक सेकंड भी ना? क्या चीज है ये? क्या है, पहचाने? मोबाइल। जो वाल होते हैं, मोबाइल फोन, हातिफ भी कहते हैं इसको, हातिफ भी कहते हैं, ठीक है ना, जवाल भी कहते हैं। चले ये हमने 4 चीजें देखी। अब ये क्या है, इंटरेस्टिंग टिप फ्रॉम डॉक्टर फारूक। तो हमारे जो डॉक्टर साहब जिन्होंने ये कोर्स बनाया है, उन्होंने कहा कि वो टर्की के डॉक्टर फारूक से मिले। तो डॉक्टर साहब के, इन डॉक्टर फारूक के पास एक आई खातून जो कि एजेड थी,
انہوں نے کہا عربی مشکل ہے یہ وہ. تو ڈاکٹر صاحب نے ان کو کنوینس کیا کہ عربی بہت آسان ہے. خیر وہ کچھ انہوں نے اپنی ایک سٹوری اس کی سنائی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے ساتھ نا ڈائلاگس بنائے اس طرح سے. تو ان کو عربک سے ایک دم سے بڑا ہی سمجھے موٹیویٹ ہو گئی کہ عربک لرننگ از ویری ایزی. اچھا ڈائلاگ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ کتابوں کا آپ کی کتاب کتابی میری کتاب. اس میں نا ہے بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں آرام سے. یہ بھی ایک عربک کا ہم چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کتابوں کا کتابی آپ کی کتاب میری کتاب ہے. یعنی یہ بھی ایک جملہ بنے گا. کتابوں کا کتابی قلموں کا قلمی یعنی آپ کا قلم میرا قلم ہے. قلموں کا آپ کا قلم قلمی میرا قلم ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو ہمارے ابھی ہم نے پیچھے ٹیبل میں کا اور ہی کا جو وہ کمبینیشن پڑا تھا نا جو ہم پیچھے ڈائلاگس بنا رہے تھے تو یہ اس طرح سے سمجھیں کہ یہ کراس میں اس کو لرن کر رہے ہیں کہ کتابوں کا کتابی قلم کا قلمی ساعتوں کا ساعتی تمہاری گھڑی میری گھڑی ہے. یہ پورا ایک عربک کا پورا جملہ بن جاتا ہے. میننگ فل سینٹینس ہے. ویسے تو یہ دو الگ الگ ورڈز بھی ہیں نا کہ تمہاری گھڑی. دس از ناٹ اے جملہ. یہ ایک فریز ہے کہ تمہاری گھڑی. آگے سے ہم کہہ رہے ہیں ساعتی میری گھڑی. تو اس کے ساتھ ہے لگانا بالکل یعنی جائز ہے. جملہ بن جائے گا. آخری ہے جوالو کا جوالی تمہارا فون میرا فون ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے سارے ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں نہیں یہاں پہ آ کے نا جھگڑا ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں یہ بہت جھگڑے والی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ پیچھے چلے گی. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا فون میرا فون ایک ہی ہو نا. فون الگ الگ ہوگا. گھڑی کو شیئر کر لیں گے قلم کو شیئر کر لیں گے کتاب کو شیئر کر لیں گے لیکن فون اپنا اپنا ہوگا. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ایسے ہوتا ہے نا اپنے فون کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا. سسٹر عظما نے کوئی بات کرنی ہے. جی سسٹر عظما مائک انمیوٹ کیجیے. نقطۂ تعلیم کو ڈسکس کر لیتے ہیں جب تک آپ لوگ اپنے سوال اکٹھے کر لیں. پھر ہم سوال پہ اور میں چیٹ پہ بھی نظر ڈالتی ہوں. نقطۂ تعلیم ذرا انٹرسٹنگ سے غور کرنا ہے آپ نے تھوڑا سا نا. ویسے بھی چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے. نقطۂ تعلیم چھٹی. ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے؟ ہمارے دماغ میں شروع میں بات ہوئی تھی نا پہلی کلاس میں کہ کروڑوں خلیے یعنی سیلز ہیں. تو وہ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ بجلیاں چمکتی ہیں. سیلز کی برانچز ہوتی ہیں. برانچز کے اینڈ میں ایک سیکنڈ میں کوئی 500 مرتبہ ان کے کراس ہوتے ہیں. تو اس میں سے کوئی الیکٹرو میگنیٹک فنکشن ہوتا ہے لہٰذا بجلیاں چمکتی ہیں عام زبان میں. اور نیورو کے لوگوں کو اس کی ٹیکنیکلٹیز پتہ ہوں گی. تو کیا ہوتا ہے کہ اسے انفارمیشن اسٹور ہوتی ہے. اب وہ بتا رہے ہیں کہ ایک خلیے میں ایک بات محفوظ ہوتی ہے. یہ بات نہیں بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کہ ایک خلیے میں ایک بات محفوظ ہوتی ہے بلکہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر طرح سے اس کو سمجھنے کے لیے چلے وہ ایک لفظ سے مثال دے رہے ہیں کہ اگر کوئی نیا لفظ آ جائے سپوز تو اگر کوئی ایک لفظ لیں فیل کا لفظ لیں. فیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا فیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تو آلریڈی پتا ہے نا لیکن اگر کسی کے لیے نیا لفظ ہو. چلے ہو سکتا ہے کہ جس طرح خوش وقت ہیں چھوٹے بچے ہیں یا کچھ ہیں ان کے لیے ہو سکتا ہے فیل ایک نیو ورڈ ہو. انہوں نے عربک کی ووکیبلری میں فیل سیکھنا ہے نا فیل کا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نا بجلیاں چمکائیں گے تو اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا. بہرحال طریقہ بتا رہے ہیں تھوڑا سا گائیڈ کر رہے ہیں. یہ اگر کسی کو بہت ٹیکنیکل لگے یا کچھ لگے تو خیر آپ سمجھے کہ آپ کی آسانی کے لیے اس کو اتنا ہی لیں جتنا آپ کو ایزی لگتا ہے. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ فیل کا کس کانٹیکس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ابرہا کا لشکر یا کوئی کہانی سنائی جا رہی ہو تو کوئی کانٹیکس آپ کے ذہن میں. اس کو پروناؤنس کریں گے. میں بولوں گی فیل آپ لوگ بولیں گے فیل تو آپ اپنی لپس کی موومنٹ یا جو بھی آپ وہ جو ساؤنڈ آپ کے کانوں میں آئی ہے فیل آپ اس ساؤنڈ کو لے لیں. اسپیلنگ فا یا لام کو اسپیلنگ وغیرہ کو ذہن میں. پھر اس کی شیپ کیا بن رہی ہے یوں 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 ایسے کر کے اس کی کچھ شیپ بن رہی ہے اس لفظ کی. ٹھیک ہے نا. اگر اس لفظ کے ساتھ یا کوئی چیز فگر آپ کے ذہن میں آ گئی ہے آپ کے اس کے ساتھ کوئی ایموشنز اٹیچڈ ہیں بچپن میں کسی وقت میں کوئی سٹوری آپ نے پڑھی سنی اس کے بارے میں کہ کبھی کسی نے سنائی تھی کہ ایک جگہ پہ کوئی فیل ہوتا تھا اس فیل کے کچھ اس کا کوئی گھر تھا مے بی اس گھر سے کوئی خاص قسم کی اسمیل آتی ہو مے بی کبھی زو گئے ہوں یا کچھ ہو. تو اگر کوئی آپ کو پکچر دکھا دے اس کی تو پکچر از ورتھ 1000 ورڈز. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے اب آپ کو پکچر ہی دکھا دی. پہلے تو آپ کو فیل کے بارے میں ہم ایکسپلین کر رہے تھے. مے بی کسی آیت میں فیل کا لفظ آ جاتا ہے اور آپ میں سے بہت سے کچھ لوگوں کے لیے وہ نیا لفظ ہوتا ہے. اب اس کو یاد کیسے رکھنا ہے؟ اصل میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ووکیبلری کو یاد کیسے رکھنا ہے.
तो फिर अगर उसकी पिक्चर ही दिखा दी जाए तो आपके जहन में ना अब ये फोटो इमेज बन गया, अच्छा ये वो होता है जिसको हमारी लैंग्वेज में एलिफेंट कहते हैं या हाथी कहते हैं, उसकी कोई मूवमेंट एक्शन, उसके बारे में कोई मूवी देखी या कुछ है, या वो चलता हुआ आ जाए तो पता चले इतना बड़ा सा होता है, साथ उसके बच्चा था, बच्चा भी काफी बड़ा लग रहा है, सब कुछ है, अच्छा ये फील होता है। अब जब आपने फील के बारे में इतना कुछ फील कर लिया, यानी इतना कुछ आपने फील कर लिया जो हमारे इंग्लिश वाला फील होता है, तो क्या होगा कि आपको भूलेगा नहीं, फिर आपको भूलेगा नहीं ना, ठीक है ना। जब आपने इतना उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसकी साउंड, उसके बारे में इमेजिनेशन, कोई स्टोरी थी, मैं भी कभी आप हाथी से गिरे हूँ बचपन में, वैसे तो मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल होगा गिरना यानी बहुत ही पेनफुल होगा गिरना ऐसे, लेकिन आई मीन जैसा वो कह रहे हैं ना कि आप किसी तरीके से रिलेट कर सकें ना, तो मे बी आपने कोई थाईलैंड की कोई मूवी देखी हो या कुछ हो, किसी मुल्क के हवाले से जी, उनका नेशनल एनिमल है या व्हाटएवर कुछ भी, तो सिर्फ ये नुक्ता तालीम आपको ये बता रहा है कि जब कोई बहुत ही न्यू वोकैबुलरी से आप इनकाउंटर करेंगे तो उसको याद करने के लिए कुछ इस तरह की टिप्स आपको दी जा रही हैं कि आपका जहन, उससे पहले आपको बताएगा कि जहन आपका बहुत बड़ी कैपेसिटी रखता है, इसलिए आप ये ना समझे कि मेरा जहन जो है वो थोड़ा थक गया या कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है ना, या मेरा जहन जो है वो कमजोर हो गया है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ या कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक तो ये बताया गया था कि आपका जहन जो है ना काम करता है बहुत सीनियर एज तक, और दूसरा ये बताया गया कि हर लफ्ज को याद करने के लिए कोई ना कोई आपको टिप्स वगैरह मिलती रहती है। खैर ये नुक्ता तालीम था, इसको थोड़ा सा दोबारा से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अगर आप उससे कन्विंस होते हैं। व्हाट अबाउट अ लिटिल मेमोरी टेस्ट, चलें जी, मैंने आपको छोटा सा एक मेमोरी टेस्ट लेना है। ये आपको पैटर्न दिया गया है कि एक सवाल होगा और उसके लिए कुछ ऑप्शंस होंगे, चलें अभी पता चल जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं ली के मानी, ये आपको हम टेस्ट करेंगे, आप क्लास में सोए हुए थे या जागे हुए थे, ली के मानी जो हमने पढ़े हैं, लिल्लाही हमने कुछ पढ़ा था ना, तो ली का मानी क्या हो सकता है, से हो सकता है, से तो मिन का मानी नहीं था। चैट बॉक्स में आपने जवाब देना इसका, आपने चैट बॉक्स में लिखा ली का मानी क्या होगा, जो तो हो नहीं सकता, के लिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोशिश करें चैट बॉक्स में लिखें। अर्रहीम के मानी क्या है, क्या बड़ा मेहरबान है या निहायत रहम वाला है या मुसलसल रहम वाला है, चलिए ये बताएं। नहायत रहम वाला है। रहीम, कुछ साउंड याद आ रही है, तसलसल किस में पाया जाता है, मुसलसल रहम करने में, मुसलसल। अच्छा कुछ लोग बड़ा बताना चाह रहे हैं, हैंड रेस करके चलें, आप लोग ओपनली बोलें फिर देखते हैं कि क्या डिस्ट्रैक्शन अगर होगी तो कुछ देख लेंगे। मालिक के मानी क्या है, चलें जी, जिन्होंने हैंड रेस किया बोले, मालिक का मानी ओनर है या बादशाह है, फरिश्ता भी हो सकता है, ओनर। और फरिश्ते की अरबी क्या होती है, चलिए ये बताएं, फरिश्ते की अरबी है मलाइका, मलाइका, मलकुल मौत का इंतजार नहीं हमें, है ना, ठीक है ना। मलक फरिश्ता जो है मलक होता है, और मलाइका क्या होता है, चलिए मलाइका का आपने कुछ किया, मलाइका क्या होता है, मलाइका क्या होता है, मलाइका फरिश्ते जमा, ठीक है। बादशाह की जमा क्या, बादशाह की अरबिक क्या होती है, मालिक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास, ये पढ़ेंगे, मलिक, ठीक है। आगे देखें, माँ के मानी है क्या, कहाँ तो आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, कब नहीं, ये नहीं पढ़ा होगा, तो माँ के मानी है क्या। जस्ट आपका थोड़ा सा एक वो टेस्ट हमने लिया हल्का सा, और बहुत लोगों ने चैट बॉक्स में बिल्कुल सही जवाब दिए, और जज़ाकल्लाह फॉर योर पार्टिसिपेशन। अल्हम्दुलिल्लाह आपने सबक नंबर 3 के इख्तिताम पर, देखिए पहली दफा आपने लास्ट वीक पढ़ा था सबक नंबर 1, आज आपने पढ़ा 2 और 3, सिर्फ 3 लेसन्स पढ़े हैं, और कुरान में आने वाले अल्फाज आपने इतने अल्फाज तो पढ़े हैं या कुछ इससे ज्यादा पढ़े हैं बहरहाल, लेकिन उनकी रेपिटेशन इस तरह हुई है कि वो 12,000 मरतबा आए हैं, तो आपकी बैटरी यहाँ पहुंच गई। आपको पता है वो बैटरी आपकी कहाँ जानी है, हमारा चैलेंज है, ये हमारा QC1 है, हमने यहाँ तक पहुंचना है। तो 2 क्लासेस में तो आप लोग माशाल्लाह यहाँ तक आ गए हैं, ठीक है, तो ये आपकी मोटिवेशन के लिए है, ये बैटरी और ये चार्जिंग और ये सब कुछ है, और ये फूल आप सबके लिए है। इस फूल का नाम क्या है, चलें इसको हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, इस फूल को क्या कहते हैं अरबी में, अगर किसी को आता है तो ग्रुप में बताएं। तो आपके लिए रिमाइंडर्स हैं, आपने तिलावत करनी है 5 मिनट, ज्यादा कर सकें हस्ब तौफीक। आपने पॉकेट बुक से भी पढ़ना है, किताब से भी पढ़ना है। पॉकेट बुक का पता है ना, ये पॉकेट बुक, इसको पॉकेट से निकालना है, खोलना है, पढ़ना है, दिन में कुछ
1 2 3 मरतबा 4 मरतबा दोहरा लें, बेशक 1 मिनट ही दोहरा लें। लफ्ज़ी तर्जुमे को दोहराना है, जो भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, सूरतुल फातिहा को आपने स्टार्ट लिया हुआ है, ताबूस का तर्जुमा, आपने कवायद की दोहराई करनी है। कवायद कौन से थे? ये जो टेबल्स हमने पढ़े थे। अपने साथी से कोर्स की बात करनी है, रब्बि ज़िदनी इल्मा की दुआ पढ़नी है ताकि हमारे इल्म में इजाफा हो। ये आपकी पॉकेट बुक है जो मैंने दिखाई थी। टीचर तो हमने आपको पहली क्लास से बना दिया, हमने कहा था जो कुछ आपने सीखने हैं दूसरों को सिखाने हैं। कुछ वक्त भी सिखा रही होंगी अपने छोटे बहन भाइयों को, यकीनन, ठीक है ना? सिखाइए, आपको बहुत फायदा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक देगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, व नतूबु